Tiga Nakato Anicho Titotan yet two Chajagaro Uram Yasoya Ekatawaka Lukore Leya Ekatawaka Sindari Bodara Matimia Tadabam Shipi and Nama Sangayam Yap The Buddha Labi Ninya The Buddha Labi Nema Hojare Totan the Kube. And the Totan with Jana vi Shandari Bodra Matimia Tadavangani Te Vipadana Chinsen Sensen Puano Tagaraga Naga Nasoma Radame Radfu Yabiro Yahanda Sitbar and Lee. Tito dan hobi dan net just of Yaha. Tito dan a Gisco down Zoma Hore Tota. Gisco down a Nevito. Rather you will do and John or Jiban go chart on Abito. We learn John on my chinchet mataben. Jana Boguri Jive. Naya Ngase Suvenija Chencha Tajem Shivene Tone to Yema Ubo Pubo Sobiro Newin Jay and Kadamia Lema, a Willu and Jonoma, Angan Nayane Ngase, Yana Boguri Jive Sumi. Tadavanaga Anagan Suramapao, Yana Bogu. Tede Jayana Boguri, Suwe needed. Payada leg on Maha. Yasab Yaga or a body mop ya beat it come. Yana Chip Bisa Sindaribo Dramatiago. Leia Egatawaka. Amya so the V. Namati the V. Mangapi Dama Chinya and Nipo, no? Shima Mogala Matinia, Longera the Paka Yahana Chitu Yabdare. Shima Mogala Matiniago, Namani, Tudia Egatawaka, Amia sound of Yip, Chinya and Nip. Illusion Danibodra, Shima Mogala Nogo. Yasab Yaga, Ekatawaka, Amia sound of Yip, Chinya like the chamber. Yadana Matefulu Matine, Tanga Payada Tajama, Lolo Shashap Sepa. Lolo Shashap Seta, Eddie Yahanda Boguri, Drema Setamopo. Gurus in the Drema, Lolo Shashap Set. Maji Natari Pioja. Pamaji Nataroso. Agatawaka Yaru Pida. Pesawagiri Pidenabo. Padana Ayin Wella, Pesawagiri Shika, through the Chile Bogu. Pesawagiri Babu solution like Yata Amushi Shahanari Shinira through Pidenabo. Ereluma Babiven, Tadanado, Wenlarama, Plama Majadi Napala has she did it. Tibogo no Ugu, Yucheviro, Agatawaka Kanagaro Yana Shia, Hembapa, Suram, Yulu Chitty. The Buddha's answer, the Lulu Lukeya, or ascendant, no? Payalo Lekera, Redua. I look at it, so Dumina did a Kubimina. Turu Buddha's a Duya, Turube. Longer than the bound the tongue, I Buddha's and Digane Buddha's in, Turube, Tribune, Dunia, Bama too. Now Ludari seen it in Yakalabalo, T. David Duja Umabe. Gurus and Ludari, a mean a Duiga. Pipi so that a mean Mahabuko, a mean a little cool and we banjet toja. Senatili, Drubiore, a Joa Barroso. Ekatawaka Beijing Bay, Nadana, a young winner book be a young win Jens or a chowman to Rodi. Adanago, a young winner, Wachi de Wachi onet a titan, the Lama Titan Mulasra, Masenda. Logama, at the Geo net, Yi Chinsora,
လုံလောက်တဲ့အရေးချင်းဆိုတာရှိတယ်မှာမဟုတ်တာအရေးချင်းဆိုတာမတူဘူးလေတဦးနဲ့တူအဲ့တော့ပုရုဇဉ်တွေမမြင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပေးတာရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်တို့နှစ်ပါးသာသနာပေါင်းဝင်လာတာဘာမှမကြသေးဘူးရာဇဂုပြည်မှာအလွန်ထင်ရှားတဲ့သင်္ဇယပြပိုက်ရဲ့တပည့်ကြီးတွေသူတို့ရှင်အတ္တစီနဲ့တွေ့လို့မကြခင်လေးတင်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတော့ယဟန်ဘဝရောက်လာတာမှာ15ရက်ရှိသေးတယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပေးတယ်ဆိုတော့အပေါ်ယံပုရုဇဉ်တွေ့ရင်တော့မကျေနပ်เสียကြီးပေါ့နော်မကျေနပ်เสียကြီးပေါ့သူတို့တဲ့ဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေသဝဂီတို့လိုရှေ့တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်သူတို့မရွေးပါပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်တို့ရွေးတာလဲလို့ဆိုတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမြင်တဲ့အမြင်တွေကိုဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမမြင်ဘူးမမြင်တော့ကြည့်ရတာလောကမှာဝေဖန်တယ်ရှုတ်ချတယ်ကြည့်ရတယ်ဆိုတာဘုရားတော်မလို့မလုပ်ဘူးပေါ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုမြင်တာလေးတစ်ခုကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောဆိုဝေဖန်လေးရှိတယ်ဒါဘယ်ခေတ်မှမဆိုရှိမှာဒါဘယ်ခေတ်မှပဲရှိတယ်ဆိုတော့နားလည်ပေးဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့နော်နားလည်ပေးရအဲ့ဒါလို့ဝေဖန်တဲ့နေဆူညံလာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြမဟုတ်ဘူးအကြီးချင်းချင်းမတူဘူးရဟန္တာတော့ရဟန္တာပဲအကြီးချင်းဆိုတာတခြားလေပညာအရာမှာမြတ်စွာဘုရားတို့မှဖြေနိုင်တဲ့မေခွန်းမျိုးကိုဖြေနိုင်လောက်သည့်ထိအောင်ပညာအရာမှာအကြီးချင်းပြည့်တာရှင်သာရိပုတ္တရာတပါးပဲရှိတယ်။ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီမေခွန်းမေးရဟန္တာပြီမဲ့လို့ဖြေချင်မှဖြေနိုင်ပါမဖြေနိုင်ဘူးလေ။ရဟန္တာကသူ့ဟာသူကိလေသာတွေကလွတ်သွားလို့သာရဟန္တာဖြစ်တာကိုအကုန်သိတယ်လို့ပြောတော့မှမဟုတ်တာပဲ။ဒီလိုဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့စူးရှားတဲ့အမြင်ကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတုမိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှမရှိဘူး။ဒါကလက်ရှိအချင်းအရာတစ်ခုပေါ့။အတိတ်အကြောင်းကတော့ပုရုဇဉ်တွေပို့ပြီးတော့မမြင်နိုင်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားအတိတ်အကြောင်းသိတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာဒီအက္ခတဝကဖြစ်ဖို့ရာအတွက်တသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ပြီးဆူတောင်းလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပိဿဝဂီတို့ကအဲ့လိုဆူတောင်းလာတာမှမဟုတ်တာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုတော့ပုရုဇဉ်တွေကမသိတော့အေးပေးခြင်းပေးရင်ရှင်ကွန်းတင်ညာတို့ဝပ္ပါတို့ဗတ္တိယတို့ဆိုတဲ့ပိဿဝဂီတွေပေးတဲ့နာပေါ့သူတို့မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှင်ယတအမှုရှိတဲ့ယဟန္တာတွေပေးတဲ့နာပေါ့သူတို့မပေးဘူးဆိုရင်ဥရဝေလကတ္တဝါတို့ရှင်တထောင်သူတို့တွေစောတယ်သူတို့ပေးတဲ့နာပေါ့လို့ဒီပုရုဇဉ်ကတော့လိုပဲဝေဖန်တာနော်ရှင်မောဂလန်ဆိုတာလည်းပဲဒုတိယအက္ခတဝကယာတုရဖို့ရအတွက်ဒီအဆင့်ဒီအရေးချင်းမျိုးရဖို့ရအတွက်တသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ခဲ့တာဟုတ်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုတော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမမြင်နိုင်ဘူးတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်တာကဘာတော့အေးမနေ့တနေ့ကမှသင်္ကန်းဝတ်လာတယ်နှစ်ပတ်ပဲရှိသေးတယ်နှစ်ပတ်ပဲရှိသေးတယ်ဟိုတရားလဲနှစ်ပတ်ဆိုဘယ်တော့မှမသိဘူးပေါ့သူတို့တွက်ချင်တွက်မှာပေါ့နော်လူသစ်တွေရှိသေးတယ်တရားအရေးချင်းဘယ်တော့မှမရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့တကယ်ကိုလက်ရရန်လက်ဝဲရန်ထိတ်တန်းတာဝကကြီးတွေဖြစ်ပေးလိုက်တာများလွန်းတယ်ပေါ့ဒီယာတုကမတန်ဘူးလို့ဒီလိုထင်ကြတာနော်ဒါကဒီနေ့ခေတ်လေဒီလိုပဲပြောမှာပဲဒါပုရုဇဉ်တွေကအတွင်းကြကြအကုန်မသိဘူးပေါ့နော်တိုးတော့ထိုက်တန်လို့ပေးတယ်ရှင်မောဂလန်ကသာသနာပေါင်းဝင်လာပြီးတပတ်အကြာမှာယန္တာဖြစ်သွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကနှစ်ပတ်အကြာမှာယန္တာအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာယန္တာဖြစ်တာဟောဒီဒီကနခတုတ်ကိုကြားနာပြီးတော့မှယန္တာဖြစ်တာနော်ဒါကလေးကိုဒီကနေ့ဒီတုတ်တန်ကိုဒီနေ့ရှင်းလင်းပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဟောအနှစ်ချုပ်ဆိုတာလူရင်း point လေးတွေကိုပြောပြဖို့နော်အကုန်သေးစိတ်တုတ်တန်ထဲမှာပါတဲ့စကားလုံးတွေအကုန်သုံးပြီးတော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒီတုတ်တန်တစ်ခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုခြုံပြီးငုံပြီးအောင် accent ပေါ့ accent of ဒီကနခလို့ဒီလိုပြောအောင်ဒီကနခတုတ်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆိုလိုတာဘာလဲဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တပည့်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီကနခတုတ်ကိုဘယ်မှာဟောတာတုံးဆိုကိစ္စကုတ်တောင်မှာဟော
ရာဇဂိုပြည်သားကကိစ္စကုတ်တောင်တောရချောင်းလေးမှာဟောတယ်ဟောတာကအများကြီးပရိသတ်အများကြီးမဟုတ်ဘူးအများကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့ပရပိုက်တူကိုဟောတဲ့တရားပဲဒါအဲ့ဒီပရပိုက်ကဘယ်သူတုံးဆိုဒီကနခလို့ခေါ်တယ်ပရပိုက်သူ့နာမည်ရင်းတော့ဟုတ်ပုံမပေါ်သူကလက်သေးရှည်ကြီးတွေထားပုံရခုခေတ်လက်သေးရှည်ကြီးတွေထားရင်ဒီကနခလို့ခေါ်ရမှာနော်ဒီကဆိုတာရှည်လျားသောနခဆိုခြေတဲ့လက်သေးရှည်လျားတဲ့ခြေတဲ့လက်သေးတချို့များလက်သေးကိုဒီခါတည်းဟို12ပေလောက်ရှိတယ်ဟို12လက်မလောက်ရှိတယ်လက်သေးအကြီးတွေထားပြီးတော့ Greenwich စံတော်ချိန်ထဲမှာလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာတောင်တွေ့ဘူးသေးတယ်နော်ကျွဲကြူကြီးလိုပဲလိမ့်နေဒါကိုထိမ့်သိမ့်တာတော့အံ့ဩစရာတော့ကောင်းပါလက်သေးအရှိကြီးတွေအဲ့တော့ဒီပရပိုက်ကလည်းပဲလက်သေးခြေသေးကိုဘယ်တော့မှမရိပ်ဘူးလို့အဓိဋ္ဌာန်ထားပြီးတော့ဘယ်တော့မှမဖြတ်ဘူးလို့အဓိဋ္ဌာန်ထားပြီးတော့နေတဲ့ပရပိုက်ဖြစ်ပုံရတယ်ဒါကြောင့်မို့သူများတဲ့ထူတာသူကလက်သေးရှည်ခြေသေးရှည်ကြီးတွေနဲ့ပရပိုက်သူကတခြားလူတော့မဟုတ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တူကြီးတော်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တူတော်တယ်သူကအဲ့တော့သူလာခြင်းကြောင့်ကလည်းတခြားကိစ္စမဟုတ်ဘူးသူဦးကြီးဘာသာပြောင်းသွားတယ်ဘုရားဘာသာဖြစ်သွားပြီးဂေါရမရဲ့တပည့်ခံသွားတယ်နှစ်ပတ်တောင်ရှိသွားပြီအခြေအနေလားစုံစမ်းဘယ်လိုလဲပေါ့ငါဦးကြီးပျော်ဝပျော်ရလားသင်္ဆယပရပိုက်ရဲ့တပည့်အဖြစ်ကနေပြီးတော့ဂေါရမဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ခံယူသွားတယ်ဘာသာပြောင်းသွားတာပေါ့အခုဆွေတွေမျိုးတွေကဘာသာပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့အခြေအနေလားစုံစမ်းအဲ့ဒီအခြေအနေလားစုံစမ်းတဲ့အချိန်မှာဥယီလုတ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကမြတ်စွာဘုရားနာမှာရက်လေခတ်နေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ရက်လေခတ်ပေးနေတဲ့အချိန်ပရပိုက်ကရောက်လာတာတော့သူဥယီစီလာတာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ပရပိုက်တီဆိုတာစကားအလွန်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ကြားဥတာပေါ့သစ္စာပရပိုက်တို့ဘာလို့ဆိုတော့လေအလွန်ဝါဒတွေပြိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝါဒပြိုင်တယ်ဆိုတာငင်းညခုံညသူတို့ငင်းခုံပုံမျိုးတွေကဘာတွေငင်းခုံလို့ဆိုကြီးကအဖြူဟိဆိုတော့ကြီးဘယ်လိုလုပ်အဖြူပါမဲပါအမဲဟုတ်တာဘာလို့အဖြူလို့ပြောတာကြီးအဖြူဆိုတာသူ့အယိုးအဖြူနေလို့အဖြူလို့ခေါ်တာတဲ့အဲ့လိုစကားကတ်တွေပြောတာပေါ့နော်ဗျိုင်းကြတော့အမဲတဲ့နော်ဗျိုင်းဆိုတာဖြူနေတဲ့အခါကိုအမဲလို့လုပ်ပြန်အဲ့တော့ဗျိုင်းကြတော့အယိုးအမဲလို့တယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ပြန်အဲ့လိုကတိကတ္တစကားလုံးတွေနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယူဝါဒအမျိုးစုံပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့သူလည်းဘုရားစီလာတာတော့ဘုရားနဲ့တွေ့ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးခုနပြောသလိုရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့သူ့ဦးကြီးနဲ့လာတွေ့တာတွေ့တော့ဘုရားရှိရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှိမှသူကဘာပြောတော့ဆိုတော့အရှင်ဂေါရမတဲ့သူ့အယူဆရတော့သူ့အယူဆသူ့ရဲ့ဓတနာကိုသူဘာပြောတော့ဆိုတပ္ပမေနက္ခမတိသူသုံးတဲ့စကားလုံးလေးကိုတပ္ပမေနက္ခမတိကျွန်ုပ်ဟာဘာကိုမှသဘောမကျဘူးအားလုံးကိုကျွန်ုပ်သဘောမကျဘူးအားလုံးကိုကျွန်ုပ်မနှစ်သက်ဘူးဆိုလို့ဒီဝါဒကိုလက်ခံတယ်သူပြောတဲ့စကားလုံးကစကားလုံးအတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပ္ပမေနက္ခမတိ I dislike everything လို့ပြောတာအကုန်လုံးသူဘာမှမကြိုက်ဘူးလို့ပြောတယ်သို့တော့သူပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးဒါစကားလုံးအနေနဲ့သူကပြောလိုက်တာနော်တပ္ပံဆိုတာအလုံးစုံသူမကြိုက်ဘူးတဲ့သူမနစ်မြုပ်ဘူးလို့ဒီလိုအယူဝါဒရှိပါတယ်လို့ပြောအဲ့တော့သူရဲ့ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကိုအထက်ကရာတော့ရှင်းပြထားတယ်သူမကြိုက်ဘူးဆိုတာအလုံးကိုသူမကြိုက်ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ပြောတဲ့စကားဟာဘာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာတော့လို့ဆိုတော့သေပြီးနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆအလုံးကိုသူမကြိုက်ပါဘူးလို့ပြောဘဝတစ်ခုကရပြီးနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မွေးတယ်ဆိုတာသူလက်မခံဘူးဘ
ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲအကြောင်းမျိုးမျိုးဘယ်လိုပဲပြောပြောအဲ့ဒီအားလုံးကိုသူလက်မခံဘူးလို့ပြောသူကဘာလို့ဆိုဥစ္စေရဝါဒသမားသိရင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုသူ့ဝါဒအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ပြောတာသူကဥစ္စေရဝါဒဆိုတာအခုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပြတ်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့အပြီးပြတ်ဥစ္စေရဆိုတာထာဝရပြတ်ဆဲခြင်းဆိုတဲ့ဝါဒကိုကင်ထားတာဆိုတော့ထာဝရမပြတ်ဆဲဘူးပြန်ပြီးတော့မွေးတယ်ဆိုတဲ့ဘဝမှာပြန်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တတ္တရအယူဆပေါ့အဲ့ပြန်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အားလုံးမွေးဖွားခြင်းမှန်တရားကို तू မနှိမ့်မြုပ်ဘူး तू လက်မခံဘူးလို့ဒီလိုပြောတာသို့တော့ तू စကလုံးကအဲ့ဒီအထိပ္ပယ်မပေါ်ဘူးနော် तू စကလုံးလေးတင်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအထိပ္ပယ်မပေါ်ဘူးနာဂသုဏဆိုတဲ့ဖလိုဆိုဖာဆရာကြီးသုံးတယ်လို့ပဲတပ္ပံသုံးဉဏ်နဲ့ဩရာ empty ဘာမှမရှိဘူးသူပြောတာလေအဲ့ဒါအကုန်လုံးဟာဘာမှရှိတာ empty အားလုံးဟာတုံညလို့ပြောနာဂသုဏရဲ့ဖလို့ဆိုပြီးမှာတုံညဝါဒဆိုတာဩရာသို့မဟုတ် everything is empty လို့ပြောချင်တာသူကအခုသူကလည်းသူဘာကိုမှအားလုံးကိုမနစ်သက်ဘူးလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသူစကလုံးရဲ့အပြစ်ကိုထောက်ပြသူပြောလိုက်တော့အေးကောင်းပြီမင်းတပ္ပံမေနက္ခမတိအားလုံးကိုမင်းမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးဆိုတဲ့စကားဟာအားလုံးအကျုံးဝင်အဲ့တော့မင်းရဲ့အယူဝါဒကိုလည်းမင်းမကြိုက်ဘူးလို့ပြောပြီးသားဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်လေအားလုံးဆိုတော့အကုန်ပါသွားပြီလေဘာမှချမ်းလို့မှမရတာကိုI dislike everything ဆိုလို့ရှိရင်မင်းအယူဝါဒလည်း everything နဲ့မှပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မင်းကိုယ့်အယူဝါဒကိုလည်းကိုယ်ပြန်ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲဖြစ်နေပြီတဲ့ဆိုတော့သူကဘာပြောတော့ဒါကတော့အဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပါပဲသူပြောလိုက်တဲ့စကားအရာသူကရှော့ချလိုက်တာပေါ့လေဒါကတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့သူစကားမှာအဓိပ္ပာယ်ကလွန်သွားတယ်ပေါ့အကယ်၍သူပြောချင်လို့ရှိရင်ပြန်လီမွေးဖွားတာမှန်သမျှကိုမကြိုက်ဘူးလို့ဆိုရင်ဥစ္စေတာသမားမှသိချာသိတယ်သူကအဲ့လိုမသုံးမဲ့နဲ့အားလုံးသောမွေးဖွားခြင်းလို့မသုံးမဲ့နဲ့အားလုံးကိုသူမကြိုက်ဘူးလို့ဆိုတော့အားလုံးအကားပါဖြစ်သွားတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီသူ့အကွက်ကိုထောက်ပြီးတော့မင်းအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဝါဒကိုလည်းမင်းမကြိုက်ဘူးလို့ပြောရမရောက်ဘူးလားလို့ဆိုတော့သူကရှော့ချလိုက်တယ်ဒါလည်းပဲဒီပုံစံအတိုင်းမှာပဲလို့ပဲပြောသို့တော့သူ့အယူဝါဒကိုစွန့်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ပြောတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့အဲ့လိုရောက်သွားပါတယ်ပေါ့အားလုံးကိုသူမကြိုက်ဘူးဆိုမင်းဝါဒကိုယ်ဝါဒလည်းကိုယ်မကြိုက်ဘူးလို့ပြောရရောက်တယ်ဆိုတော့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးတော့ရောက်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်အေးလောကမှာတဲ့အများစုကလူအများစုကဟုတ်တယ်သဘောအားဖြင့်တော့တူပါတယ်ပြောပြီးတော့တဲ့လူတွေကလည်းတူပဲကိုယ်ဝါဒကိုမစောင့်ညင်လို့ရှင်အေးအတိတ်ပဲတူပေမဲ့ဆိုတာလေးကလာသေးတာနောက်ထပ်နော်ဘယ်တော့မှမဆုံးဒါပေမဲ့ဆိုလို့ရှင်သူပြောပြန်ပြီတခုဟုတ်ပါတယ်အတိတ်ပဲကတော့အဲ့လိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးလို့လာအောင်မှသူအဲ့တော့လောကအများစုကအဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးတက်ရောက်ပါတယ်လို့ပြောပေမဲ့လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဝန်ခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလို့တုံးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအယူအဆတစ်ခုကိုလည်းမစွန့်ဘူးနောက်ထပ်အယူအဆတစ်ခုကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ယူပြန်တယ်အ ਨੇ စုကသာလဲကိုယ့်ရဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုစွန့်ပယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အယူအဆတစ်ခုကိုလက်မခံတာလို့မြတ်စွာဘုရားထောက်ပြလောကလူများစုဟာကိုယ့်အမြင်ကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့လူအမတ္တမနဲတယ်ပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေလည်းပြောနေကြတာလေကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမြင်တယ်ခင်ဗျားအမြင်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားအမြင်ဒီလိုဆိုရင်မှားနေပါပေါ့အေးမှားတဲ့အောင်ရှိပြီမဲ့လို့တကယ်ကတော့ဟုတ်တယ်လို့လှုပ်ချင်သေးတာပဲလေအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲသူကလည်းမစွန့်နိုင်တော့အဲ့လိုရှော့ချပြန်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအများကတော့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဘယ်တော့မှပြတ်သားမပြောနိုင်ဘူးတဲ့အနီးစုကလူနည်းစုကသာလဲ
ကိုယ့်အမြင်ကိုမှားကွက်ကိုထောက်ပြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအယူဝါဒကိုရှင်းရှင်းကြီးဆွန့်လွတ်ပြီးဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်အမြင်မှားသွားပါတယ်လို့ပြောတာတဲ့ကျန်တဲ့လူတွေကမပြောဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လေးနဲ့အညွန့်တက်လိုက်သေးတာနော်လောကမှာဒါပေမဲ့ဆိုတာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်လူတယောက်ကိုချီးမွမ်းငန်းထုတ်ပြီးဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်ကဒီလူကဘလို့တော်တာတော်တော့တော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရင် तू ပြောတော့မယ်မဟုတ်လားနော်အရက်ထဲမှာဒီဒါပေမဲ့ကတော်တော်ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့နဲ့လာတာပဲနောက်ကအပြစ်ပြောခြင်းပြီဆိုရင်ဒါပေမဲ့နဲ့လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေဝင်လာတတ်တယ်ကောင်းပြီဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့အယူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြောတယ်သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကအနွယ်နာမည်နဲ့ခေါ်တယ်အခိဝေဒနာကဲအခိဝေဒနာတဲ့ငါပြောမယ်တဲ့လောကမှာတမနာပြမနာ၃မျိုးရှိတယ်တဲ့အယူဝါဒမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၃မျိုးပထမအမျိုးကဘာတော့ဆိုရင်သူယူဆွဲထားတဲ့အယူဆကတပ္ပမေနက္ခမတိဘာကိုမှငါမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဝါဒနော်ဘာကိုမှငါလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ဝါဒနော်တပ္ပမေခမတိအားလုံးကိုငါလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒတပ္ပမေနက္ခမတိအားလုံးကိုငါလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ဝါဒဧကိစ္စံမေခမတိဧကိစ္စံမေနခမတိတချို့တော့ငါလက်ခံတယ်တချို့လက်မခံဘူးဆိုတဲ့ဝါဒ၃မျိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်တာပထမလူကပြောတယ်တပ္ပံမေခမတိအားလုံးကိုငါလက်ခံတယ်ငါကြိုက်တယ်ငါလက်ခံတယ်တပ္ပံမေဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတပ္ပံမေနခမတိအားလုံးကိုငါလက်မခံတတိယပုဂ္ဂိုလ်ကဧကိစ္စံမေခမတိဧကိစ္စံမေနခမတိတချို့တော့ငါလက်ခံတယ်တချို့လက်မခံဘူး၃မျိုး၃စားရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုး၃စားရှိတဲ့အထက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဝေဖန်ပြတယ်အားလုံးကိုကြိုက်တယ်အားလုံးကိုလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယူဆဟာတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့အမတ္တမနီးတယ်အစွဲလန်းရှိတယ်တွေ့တာမှုတွေနဲ့အမတ္တမနီးကပ်တယ်အားလုံးကိုလက်မခံဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတွေ့တာခင်းမှုဘက်ကိုနီးတယ်လို့အဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောဒီကနခပရပိုက်ကဘာပြောတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားသူ့ဝါဒကိုချီးမွမ်းတယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဝါဒကိုချီးမွမ်းတာပဲသူကအားလုံးကိုသူလက်မခံဘူးလို့ပြောတာဟုတ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဝါဒကိုချီးမွမ်းတာပဲလို့သူကစကားဝင်ဖြတ်ပြောလိုက်တယ်နော်နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကအချို့ကိုတော့လက်ခံတယ်နှစ်သက်တယ်အချို့ကိုလက်မခံဘူးမနှစ်သက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူဟာတဲ့အချို့ကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုတာအယတွေ့တာမှုဒီဆွလန်းမှုနဲ့နီးကပ်ပြီးတော့တချို့ကိုမနှစ်သက်ဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကြတော့သူကတွေ့တာမှုနဲ့ဝေးကွာတယ်ဆွလန်းမှုနဲ့ဝေးကွာတယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးရဲ့အခြေအနေ၃မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဒီလိုရှင်းပြတာအဲ့ဒါလို့ရှင်းပြတာနော်အဲ့ဒါလို့ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ဒီပရပိုက်ကသူကပထမမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြလိုက်ကြတဲ့ကသူ့စကားလွန်နေတယ်ဆိုတာကိုသူသိတယ်သို့တော့သူ့ရဲ့ဥစ္စေတာဝါဒကြီးကိုသူကမစွန့်လွတ်ဘူးမစွန့်လွတ်တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဆိုလိုတာကတပ္ပံမေခမတိအားလုံးကိုလက်ခံတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုတော့တတ္တဝါဒကိုပြောတာဖြစ်ပြမှုအားလုံးမွေးပြီးပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်ပုံစံနဲ့ပဲဖြစ်ထမှန်သမျှကိုလက်ခံပြန်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာခသိန်းကိုလက်ခံတယ်ဆိုတော့ဒါကတတ္တဝါဒတပ္ပမေနက္ခမတိအားလုံးကိုမနှစ်သက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကဖြစ်လာတဲ့အရာတစ်ခုနောက်ထပ်ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြတ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒတစ်ခုကိုသူကဥစ္စေတာဝါဒဧကိစ္စံခမတိဧကိစ္စနက္ခမတိကြတော့ဧကိစ္စတတ္တဝါဒအချို့မြဲတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဒီလိုဖြစ်တယ်အယူဝါဒက၃မျိုးရှိတယ်တတ္တဝါဒရဲ့ဥစ္စေတာဝါဒရဲ့ဧကိစ္စတတ္တဝါဒတတ္တဝါဒဆိုတာဘယ်တော့မှထာဝရ
ပြတ်သွားတာထာဝရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုယူဆထာဝရရှိတယ်ထာဝရတည်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူဆတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါလေတကယ်ကတော့အတ္တဆိုတဲ့အယူဆွဲရှိပြီးတဲ့နောက်မှာတတ္တဝါဒဆိုတာဖြစ်တာအတ္တလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကစဉ်းစားတွေးခေါ်ကြတာခန္ဓာ၅ပါးတွေကတစ်ခုခုကိုသူတို့အတ္တလို့ယူဆပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီအတ္တဒီထာဝရတည်မြဲနေတယ်လို့ယူဆလို့ရှိရင်တတ္တဝါဒဖြစ်ပြီးရင်ထာဝရပျောက်သွားတယ်လို့ယူဆလို့ရှိရင်ဥစ္စေတဝါဒတချို့မြဲတယ်တချို့မမြဲဘူးလို့ယူဆလို့ရှိရင်ဧကိစ္စတတ္တဝါဒလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ပေါ့ဒီအိဗယ်ကိုပြောတာဒီနေရာမှာမြဲတယ်မမြဲဘူးဆိုတာအိဋ္ဌအနိစ္စနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်အယူဝါဒတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့လွဲမှားတဲ့အမြင်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့စကားတစ်ခုဥပမာဆိုတော့လောကကြီးကိုဖန်ဆင်းရှင်ကြီးကဘယ်တော့မှမသေးဘူးမအိုမနာမသေးထာဝရတည်မြဲနေတယ်လို့ဒီလိုပြောရင်ဒါတတ္တဝါဒပဲဟောသူဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့တရားဝါတွေကြတော့အိုတယ်နာတယ်သေတယ်မမြဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါထာဝရဘုရားသခင်ကြီးတော့ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးတော့မြဲတယ်လို့ယူဆပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့တတ္တဝါတွေကိုမမြဲဘူးလို့ယူဆတာကြတော့ဒါဧကိစ္စတတ္တဝါဒလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ဝါဒီတွေကြတော့အဲ့လိုမပြောဘူးအားလုံးဟာသေသွားရင်ထာဝရပြတ်သွားတယ်ဘယ်တော့မှပြန်ပေါ်မလာဘူးနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးဟောဒါကြတော့ဥစ္စေတဝါဒလို့ခေါ်တယ်အခုသူပြောချင်တဲ့စကားလုံးကမြတ်စွာဘုရားကထောက်ပြတာသဗ္ဗမေခမတိအားလုံးကိုနှစ်ချိုက်တယ်ဆိုတဲ့အားလုံးဖြစ်မှုတွေအားလုံးကိုနှစ်ချိုက်တယ်အားလုံးကိုလက်ခံတယ်ထာဝရအရှိတရားအနေနဲ့လက်ခံတယ်လို့ဆိုတဲ့အားကြတော့တတ္တဝါဒသဗ္ဗမေနက္ခမတိဖြစ်ပြီးတဲ့ချုပ်ငိမ့်သွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာခတ်သိမ်းကိုလက်မခံဘူးလို့ဆိုတာကြတော့ဥစ္စေတဝါဒတချို့ကိုလက်ခံတယ်တချို့ကိုလက်မခံဘူးဆိုတာကြတော့ဧကိစ္စတတ္တဝါဒလို့ဒီလိုဝါဒ၃မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြပြီးတော့ဒီဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ပြတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုအယူဝါဒတွေရှိနေလို့ရှိရင်ဒီ၃ခုကိုသေချာမှတ်ကြည့်ထားတာနော်ကဲမြဲတာကိုသဘောကျတယ်အားလုံးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသူ့အယူဝါဒဒါသာအမှန်ကျမ်းစာတွေအမှားလို့ဆိုပြီးတော့စွဲစွဲမြဲမြဲလက်ကင်ပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့လူ၂ယောက်နဲ့ရမ်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ကျန်တဲ့လူ၂ယောက်ကသူနဲ့မှသဘောမှမတူတာလေသူကသဗ္ဗမေခမတိအားလုံးကိုသူသဘောကျတယ်ဆိုတာတတ္တဝါဒကင်ဆွဲထားတဲ့ဆိုတော့ဖြစ်မှုအလုံးကိုသူလက်ခံတယ်လို့ပြောထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာထာဝရမြဲတာကိုသူလက်ခံထားတယ်လို့ပြောတဲ့တတ္တဝါဒီတယောက်ဟာဥစ္စေတဝါဒသမားနဲ့အယူဆခြင်းမတူတော့အငင်းမပွားဘူးလားနောက်တချို့မြဲတယ်တချို့မမြဲဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရောအငင်းမပွားဘူးလားသူကလည်းသူပြောတယ်လေဣဒမေဝသစ္ဆံမောဂဉာဏ်သူ့ဝါဒတာမှန်တာကျန်တယ်မင်းတို့ဝါဒတွေအလကားပဲအမှားတွေကြီးပဲလို့သူကဒီလိုပြောမှာဟုတ်ပြောတာဆိုတော့သူ့ဝါဒတင်သူအကောင်းပြောပြီးတော့ကျန်တဲ့ဝါဒတွေကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဝိက္ခဟနော်အယူဆတွေကွဲပြားလာသူ့အယူဆနဲ့ကျန်တဲ့လူ၂ယောက်ရဲ့အယူဆကွဲပြားလာလို့ရှိရင်အပြောအဆိုတွေအငင်းပွားလာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တုံဆိုရင်စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေဖြစ်လာနော်အငင်းပွားပြီဆိုရင်ရံဖြစ်ကြမှာပေါ့ဒါပဲရှိတာပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတာနော်တဦးနဲ့တဦးအယူဆမတူတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိဂဟေတတိဝိဝါရောဝိခအယူဆကွဲပြားလာပြီဆိုရင်အပြောအဆိုကကွဲလာသူ့အယူနဲ့သူ့အပြောနဲ့တခြားစီဖြစ်လာခုနတုန်းကအားလုံးကိုငါကြိုက်တယ်ဟိုလူကမကြိုက်ဘူးအားလုံးကိုငါမကြိုက်ဘူးဟိုလူကတချို့ကြိုက်တယ်တချို့မကြိုက်ဘူးဆိုအယူဆတွေကွဲလာတဲ့အခါကျတော့စကားများလာဝိဝါဒတွေဖြစ်လာအဲ့တော့ဝိဝါဒဖြစ်တော့ဘာဖြစ်တုံးဝိဝါဒေတတိဝိခာတောအငင်းပွားကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိခာတဆိုတာစိတ်နှလုံးသူကမကြေမနတ်တွေဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီမကြေမနတ်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါဘာဖြစ်တုံးဆိုဝိခာဒေတတိဝိဟေတာကိုရောစိတ်ရောပင်ပန်းကြ
ပင်မနဲ့ဆိုတာညင်းတဲ့ခုံတဲ့လူတွေကြည့်လေဗမာပြည်မှာတောင်တစ်ခါတလေမန္တထဲမှာတဲ့အဘိဓမ္မာညင်းကြတာပရမတ်နဲ့ပညာညင်းတဲ့အခါကျတော့သူတို့လက်ဖက်ရည်တောက်နေတဲ့လက်ဖက်ရည်အိုကြီးလည်းရှုံပိတ်ပကံတွေလည်းကွဲလို့ပြောတာပဲပရမတ်ပညာညင်းတဲ့အဖိုးကြီးတွေတယောက်နဲ့တယောက်ပကံနဲ့ပေါက်လို့ပေါက်အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကညင်းပြီဆိုရင်ဘယ်တော့မှမကောင်းတော့ဘူးတရားလည်းမညင်းနဲ့ဘာမှမညင်းနဲ့ညင်းပြီဆိုရင်မပြည့်စုံတဲ့လူတွေညင်းတာမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဇနာဧကင်ကဓာတိနောတစိတ်တွေသာမြင်တဲ့လူတွေညင်းတာတဲ့အကုန်မြင်မညင်းဘူးတဲ့ညင်းပြီဆိုတဲ့ကငါမြင်တာလည်းမပြည့်စုံဘူးသူမြင်တာလည်းမပြည့်စုံဘူးလို့ဒီလိုသဘောပေါက်တာနော်မျက်မမြင်ပုံသားတွေဆင်ဆန်းပြီးတော့ညင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲဆင်ကောင်ကြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံမှမမြင်ရတဲ့အခါကျတော့တော်ကြတော့ပေါင်ကြီးဆန်းပြီးတော့ဆင်အားတိုင်ကြီးနဲ့တူတယ်တို့အစွဲကြီးဆန်းပြီးတော့တန်ချောင်းကြီးနဲ့တူတယ်တို့ဘာလို့ပြောနေတော့ကျန်တဲ့လူနဲ့ညင်းကြတာပေါ့သူလည်းတစ်ကောင်လုံးမြင်တာမဟုတ်ဘူးဟိုကလည်းတစ်ကောင်လုံးမြင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးပြောတာတစိမ့်တေသာလေးမြင်ပြီးတော့ညင်းကြတာညင်းတယ်ဆိုကြတဲ့တစ်ဖက်ပြင်ညင်းတာတခါတော့ကဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီပုံမြင်လေးကိုထည့်ဟောဘူးတယ်ပုံမြင်လေးတစ်ခုရှိတယ်ရွှေချင်းသေးနဲ့ငွေချင်းသေးအငင်းပွားတာလေဒါကတော့အင်္ဂလိပ်စာအုပ်ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ပုံမြင်လေးတစ်ခုပါသူခေါင်းစီလေးကပြောထားတာလေးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော် There are two sides in every question there are two sides in every question ပြဿနာတိုင်းမှာနှစ်ဖက်ရှိအငင်းပွားပြီဆိုတဲ့ကနှစ်ဖက်ရှိတယ်ဆိုတာသတိထားပါဘယ်တော့မှမငင်းနဲ့ငင်းရင်တော့အဲ့ဒါသူ့အမြင်နဲ့ကိုယ်အမြင်ဒီလိုရှိမှာတောင်ကုန်းလေးတစ်ခုပေါ်မှာအနီးနားက highway လမ်းမကြီးဖြတ်တန်းသွားတဲ့တောင်ကုန်းလေးဘေးကျော်လေးတစ်ခုအတွင်းထဲမှာစားတောက်ဆိုင်လေးတစ်ခုဖွင့်ထားတယ်အဲဒီစားတောက်ဆိုင်လေးကိုလမ်းမှာဆိုင်းဘုတ်လေးကစာနဲ့ဆိုင်းဘုတ်လုံးထားတာမဟုတ်ဘူးချင်းသေးရုပ်ကလေးနဲ့ပြထားအဲ့တော့တောင်ကလာတဲ့လူနဲ့မြောက်ကလာတဲ့လူတနေ့ကျတော့ဆုံမိတယ်ရှေးတုန်းကတော့မြင်းစည်းလာကြတာအခုခေတ်လူကားစည်းလာတာမဟုတ်တော့ပို့ပြီးတော့မြင်ကွင်းကောင်းတယ်ပေါ့မြောက်ဘက်ကလာတဲ့လူကတက်လာအဲ့ကုန်းလေးပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့စားတော့ဆိုင်လေးမှာဆင်းပြီးတော့ပန်းဖြေမယ်ပေါ့တခုစားမယ်တော့တောင်ဘက်ကတက်တဲ့လူကလည်းပဲအဲ့ဒီစားတော့ဆိုင်လေးမှာတခုစားမယ်ဆိုပြီးတော့လားဆုံပြီးမြင်းမော်ကဆင်းကြတယ်စားတော့ဆိုင်နဲ့ဝင်ဆင်းမလို့လုပ်ပြီးတော့အပေါ်ဆိုင်ဘုတ်လေးကိုမော့ဖတ်တယ်ရောက်ဘက်ကလာတဲ့လူကပြောတယ်ဆိုင်ဘုတ်ကြည့်ပြီးတော့အေးဒီဆိုင်ရဲ့နာမည်ကတော့သူ့ဘာသူပြောတာဒီဆိုင်ရဲ့နာမည်ကတော့ရွှေချင်းသေးစားတော့ဆိုင်လို့သူကပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူကပြောတော့ဟိုဘက်ကလူကမော့ကြည့်လိုက်တော့သူ့ဘက်ကငွေနဲ့လှုပ်ထားတာအဲ့သူကပြောတယ်အာခင်ဗျားမားနေပြီတဲ့ရွှေချင်းသေးမဟုတ်ဘူးပြတယ်ငွေချင်းသေးတဲ့ဆိုတော့ဟိုလူကဒေါသထွက်တာပေါ့ခင်ဗျားဘာပြောချင်တာလဲကျုပ်ကိုရွှေနဲ့ငွေနဲ့မကွဲဘူးလို့ပြောချင်တာလားအရန်ဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဝိဂဟဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဝိဝါဒနော်ဟိုကရွှေလို့ပြောဒီကငွေလို့ပြောခင်ဗျားကကျုပ်ကိုရွှေနဲ့ငွေနဲ့မကွဲဘူးလို့ပြောချင်တာလားအာမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ကရွှေမို့ရွှေပြောတာခင်ဗျားမှားနေတာကိုကျုပ်ပြောဩခင်ဗျားရန်စတာကိုကဲရန်စရင်ချမယ်ဆိုပြီးတော့ဓာဆွဲနှုတ်ပြီးတော့ခုတ်ကြတာပေါ့တရားအဲ့ဒီမှာဖြည့်ရှင်းပေးမဲ့နတ်သမီးပေါ်လာပုံမြင်ကိုနတ်သမီးကရက်လိုက် stop ဆိုလုံးလိုက်တဲ့အခါကျအဲ့ကျတော့မှဒီတန်ကြားလိုက်တော့နှစ်ယောက်စလုံးရက်တယ်ရှင်တို့ဘာလုပ်ကြတာလဲပေါ့မေးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာအမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တယ်ဟိုလူကလည်းသူကအမှန်တရားပဲကျန်တဲ့လူကလည်းအမှန်ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားအတွက် fighting for truth fighting for truth အမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်။အော်ဒါဖြင့်ဘာတော့ဆိုကျုပ်ကရွှေချင်းသေးလို့ပြောတာဟိုလူကမဟုတ်ဘူးလို့ညင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျုပ်ကအမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်။ဟိုလူကလည်းပြောတယ်ကျွန်တော်ကငွေချင်းသေးလို့ပြောတာဒီလူကရွှေလို့ညင်းနေတယ်။ तू မသိတာကိုကျုပ်ထောက်ပြတာလက်မခံဘူး။ဒါကျုပ်ကလည်းအမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာ။ဆိုတော့မှအဲ့ဒီဖြံပြေးရေးနတ်သမီးကနေပြီးတော့ကဲရောက်ဘက်ကgentleman တောင်ဘက်ကြွပါတောင်ဘက်က gentleman မြောက်ဘက်ကြွပြီးတော့မော့ကြည့်ခိုင်းပါဆိုတစ်ဖက်စီဟာရွှေနဲ့ငွေနဲ့တစ်ဖက်စီလောက်ထားတာကိုအဲ့ဒီကြတော့မှ height ခန့်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်သူတို့
ငြိမ်းချမ်းသွားတော့ဆိုလိုတာကဒီပုံမြင်လေးကမှတ်သားစရာကောင်းတယ်တခြားမြင်ပြီးပြောနေတာလေမငင်းနဲ့လေသူပြောတဲ့ဘက်ကိုသွားကြည့်လိုက်ရင်ဒါပြဿနာအစကတည်းကရှင်းတယ်ပေါ့တစ်ဖက်တည်းကြည့်ပြီးတော့ပြောတာအခုလည်းပဲထူထူပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမြင်လို့ရှိရင်ကြံတဲ့သူနဲ့ငင်းမှာပေါ့တဲ့မိစ္ဆာအယူဝါဒတွေဆိုတာဘာလို့လဲဆိုရင်သူတို့ကဣဒမေဝသစ္စာမောဟမင်းဒါသာအမှန်တခြားဟာအမှားဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရှိကြတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့လူတွေနဲ့အယူဆခြင်းမတူသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိက္ခဟေတတိဝိဝါရောအယူဆခြင်းကွဲပြားလာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဝိဝါဒငင်းပွားမှုဆိုတာဖြစ်လာဝိဝါရေတတိဝိခါတော်နော်စိတ်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာဝိခါရေတတိဝိဟာစိတ်ထိခိုက်လာရင်ကိုယ်ရောစိတ်ရောပင်ပန်းသွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကောင်းကျိုးမပေးဘူးလို့ဆိုပြီးတော့တကယ်ကတော့မှားရင်မှားတယ်ဆိုတာကိုစွန့်ပြီးတော့နောက်ထပ်အမှားတစ်ခုကိုထပ်မယူမိစေဒီလိုဆိုလိုတာနော်အမှားတစ်ခုကိုယူပြီးတော့နောက်ထပ်အမှားတစ်ခုကိုထပ်မယူနဲ့အမှားတစ်ခုကိုစွန့်ပြီးတော့နောက်ထပ်အမှားတစ်ခုကိုထပ်မယူနဲ့ဒီနည်းနဲ့မှားရွံ့တဲ့အယူအဆတွေကိုစွန့်ပစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဆိုလိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားဒီကနခပရပိုက်ကသူကဥစ္စေရဝါဒသမားဥစ္စေရဝါဒသမားကသူ့ယူဝါဒကိုမစွန့်ဘူးမစွန့်မဲနဲ့ဒီလိုပါပဲလို့သူပြောတယ်လေဒီလိုပါပဲဒါကအတိပ္ပယ်တော့အဲ့ဒီလိုရောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူဟာမှတ်ပါတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်သူကမှန်ပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမမှန်ဘူးမင်းတဲ့တီကအထက်ကထာဆရာကြီးကဥပမာပေးထားတာသဘောအမှန်တမ်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ဒီဘူးတောင်းထဲမှာတဲ့ရှင်းတော့ကတော့ဘူးပဲရှိတာကိုရေခွက်တို့ဘာတို့အခုမက်ခွက်ထဲမှာဆိုပါတော့မက်ခွက်ထဲမှာဟိုဘီယာတွေရှိနေလို့ရှိရင်နော်အဲ့မက်ခွက်ထဲကဘီယာတွေသုံးမပြစ်ပဲနဲ့နောက်ထပ်ဒီပြင်အစားအစာထည့်လို့မရဘူးလေကောင်းတဲ့အစာအာဟာရကိုထည့်လို့မရအဲ့ထည့်လို့မရတယ်လို့ပဲသူ့တဏ္ဍာမှာလည်းမိစ္ဆာအယူဝါဒကြီးမပြောက်သေးတဲ့မြတ်တကယ်ကိုအနှစ်သာရရှိတဲ့တရားကိုသွင်းပေးလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီမိစ္ဆာဝါဒကိုဖယ်ဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောပြောတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဝါဒရဲ့အပြစ်တွေကိုပြောတာမင်းဘယ်လိုပဲယူတပ္ပမေခမတိလို့ဆိုရင်နက္ခမတိတို့ဧကိစ္စံခမတိတို့ဧကိစ္စံနက္ခမတိဆိုတဲ့နှစ်ယောက်နဲ့အငင်းပွားမှာပဲတဲ့ဒုတိယလူကလည်းပထမလူနဲ့တတိယလူနဲ့အငင်းပွားမှာပဲတဲ့တတိယလူကလည်းပထမလူနဲ့ဒုတိယလူနဲ့အငင်းပွားမှာပဲတဲ့အငင်းပွားလာလို့ရှိရင်စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပထမလည်းမယူနဲ့ဒုတိယလည်းမယူနဲ့တတိယလည်းမယူနဲ့အကုန်လုံးကိုစွန့်မိစ္ဆာအယူဝါဒမှန်သမျှစွန့်ပယ်ရမယ်အမြင်တွေမှန်သမျှကိုစွန့်ပယ်ရမယ်ဒီလိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုအမြင်တွေစွန့်ဖို့ရမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတော့ဘာဟောတော့ဆိုဝိပဿနာကမ္မထံဟောဝိပဿနာကမ္မထံဟောတဲ့အခါမှာစချင်းရှုလို့လွယ်အောင်ဘယ်ကနေစပြီးတော့ရှုခိုင်းတာတော့ဆိုရုပ်ကစရှုအဲ့တော့ကမ္မထံအထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီအတ္တကရာမှာတော့သူကလွယ်ကူတာကစဖို့ဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုချင့်ကပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်သမထကျင့်ပြီးမှဝိပဿနာကိုချင့်ကပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဝိပဿနာကိုပဲတိုက်ရိုက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်မှာသမထကိုလုပ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နာငါစပြီးတော့ရှုပါဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်သွားမယ်ဆိုရင်ယုတ်ကစရှုပါလို့ဒီလိုဆိုတာနော်ဒါကလွယ်ကူတာကိုပြောတာမရှုရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတိုင်ပဲမြတ်စွာဘုရားကအခုဒီပြပိုက်ကိုဟောမလို့လွယ်ကူတာကဘယ်အစလွယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်နဲ့နာနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ထင်တာမြင်တာဘယ်ကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတော့ဆိုယုတ်ကထင်ရှားအဲ့တော့ထင်ရှားတဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုအရင်ထုတ်ပြနော်ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကိုယ့်ဘက်ကိုစဉ်းစားကြည့်မြတ်စွာဘုရားကရူပပရိက္ခဟယုတ်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုဟောတော့ဆိုအယံကာယောရူပီ
ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာရုပ်တွေရှိနေတယ်ရုပ်ဆိုတဲ့သဘောကအပူနဲ့တွေ့ရင်တစ်မျိုးအေးနဲ့တွေ့ရင်တစ်မျိုးပြောင်းလဲသွားတတ်တယ်ထင်းထင်းရှားရှားပြောင်းလဲတဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်တယ်လေနေဘူးတဲ့နေလို့ရှိရင်အသားနီဆဆဖြစ်လာတာလေတွေတိုက်ရင်အသားမဲလာတာဒီလိုပေါ့နော်ဆောင်းကကြတော့အသားပတ်တယ်ပေါ့အေးတော့ဒီလိုပုံစံတွေပေါ့ပြောင်းလဲလာအဲမပတ်အောင်တရခါတို့ပေါင်တာတို့ရိုက်ကြတာပေါ့ဒီလိုပေါ့ဒါကာကွယ်တာပဲနော်သူ့တဘာဝတိုင်းဆိုရုပ်ဟာအပူကြောင့်လည်းပြောင်းလာတာပဲအေးကြောင့်လည်းပြောင်းလာတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအယံကာယောရူပိဒီရုပ်ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာသာတုမဟာဘူတိကောတဲ့မဟာလေးဘုတ်လေးပါးနဲ့တည်ဆောက်ထားတာဟုတ်မဟုတ်ကြည့်ပေါ့အကျမ်းမြင်ကြည့်လိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမဟာဘုတ်လေးပါးနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ဆိုတာအကျမ်းမြင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအယိုးတွေနဲ့ပထမဖရိန်ကအယိုးတွေစကယ်တန်ကြီးကအယိုးတွေနော်ကိုယ့်ကိုစောင်းစမ်းကြည့်လိုက်ဘဲကြည့်ကြည့်အယိုးတွေနဲ့ကြီးပဲမှတ်လားအယိုးမပါလဲဒီလိုထိုင်နေမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ပက်ကြည့်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အယိုးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဲ့တော့ဒီအယိုးတွေအမာတွေထဲမှာဘာတွေထည့်ထားတော့ဆိုအသားတုံးတွေထည့်ထားတယ်အသားတုံးတွေထည့်ထားတယ်အရွတ်တွေအရည်တွေထည့်ထားတယ်အရွတ်တွေထည့်ထားတယ်ကြွက်သားတွေပေါ့အသားတွေအရည်တွေထည့်ထားတယ်နော်အရည်လေးနဲ့ဖုံးအုပ်ထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်လိုက်ပေါ့နှလုံးဆိုလည်းပဲအသားတည်းကြီးပဲမဟုတ်လားနောက်အသေးဆိုလည်းအသားတည်းကြီးပဲဗမာကဘာဖြစ်လို့အသေးနဲ့ပြောတယ်လဲမသိဘူးနော်အသေးစကားသိပြောတယ်ဗမာနှလုံးလို့သိမပြောဘူးစာထဲမှာတော့ဟရယဆိုတဲ့နှလုံးကိုစိတ်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်ဗမာကျတော့အသေးကွဲတယ်တို့ဘာတို့ဒါမျိုးတွေပဲပြောလို့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအသေးပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်ကပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဥသိမ်ဥမအကုန်လုံးဒီအတုံးအခဲတွေမှန်သမျှပထဝီလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဝေါဟာရအဖြစ်အဲ့ဒီလိုပဲဟောတာပဲနော်ဆံမြင်မွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားအရေကနေစရည်ကြည့်လိုက်20အဲ့ဒီ20ကိုပထဝီဓာတ်20လို့ခေါ်တာပဲ32ခောတတာထဲမှာလေဒါနာမည်နဲ့အမျိုးမျိုးလောက်ထားလို့ဆိုလိုတာကအတုံးအခဲမှန်သမျှပထဝီလို့ဒီလိုမှတ်တာအတုံးခဲမှန်သမျှပထဝီလွန်ကဲနေလို့အတုံးခဲဖြစ်တာအတုံးခဲမှန်သမျှပထဝီကဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအကျမ်းမြင်ရှာကြည့်လိုက်မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတဲ့မဟာဘုတ်၄ပါးနဲ့တည်ဆောက်ထားတယ်ဆိုအယိုးတို့အသားတို့နော်ဒါတွေကအတုံးခဲတွေဖြစ်သောကြောင့်ပထဝီနောက်တစ်ခါကျတော့အရည်တွေကအာဘောနော်အရည်တွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသွေးတွေရှိတယ်နော်တစ်ခါတစ်ခါထွက်လာတဲ့မျက်ရည်တွေရှိတယ်တွေးတွေရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အရည်တွေကတစ်ခုနောက်တစ်ခါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အပူငွေ့တွေအစာကြေချက်တဲ့အပူငွေ့တို့ဖြားတဲ့ခါတက်လာတဲ့အပူငွေ့တို့နော်အဲ့ဒါတွေကတေဆုံးတခါလေတွေရှိတယ်အထက်ကိုဆန်တက်တဲ့လေရှိတယ်အောက်ကိုစုံတဲ့လေရှိတယ်ထွက်လေဝင်လေတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလေတွေကဝါယောကဲကြည့်လိုက်တော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟာဘုတ်ကြီး၄ခုနဲ့တည်ဆောက်ထားတာပဲအချမ်းကြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမဟာဘုတ်၄ခုကိုပဲတွေ့တာမျက်စိကြည့်အောင်မလားဒါပဲလေနားကြည့်အောင်မလားဒါပဲဒါတွေနဲ့နာမည်တွေဒါအမျိုးမျိုးပေးထားတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးဒါကအယိုးဒါကအသားဒါကနှလုံးဒါကကြောက်ကဒါကဥနဲ့ဆိုပြီးတော့အမျိုးစုံနာမည်တွေဒါလျှောက်ပေးထားတာတဒံကွဲသွားလို့ပုံတဒံမတူလို့နာမည်ပေးထားတာအလုံးဟာအတုံးခဲပဲနော်ပထဝီတွေကြီးပဲအရေကလည်းဒါကသွေးဒါကမျက်ရည်ဒါကကျင်ငယ်နာမည်ပေးထားတာအရေဟာအရေပဲပေါ့အပူငွေးကလည်းဘယ်နာကအပူငွေးပဲဖြစ်ဖြစ်အပူအေးတာလည်းဘယ်နာကအေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တေးစောလှုပ်ရှားတဲ့ဝါယောကလည်းပဲဟုတ်လားအထက်ဆန်တဲ့ဝါယောဖြစ်ဖြစ်အောက်ဆုံးတဲ့ဝါယောပဲဖြစ်ဖြစ်ရှူတဲ့ဆိုင်တဲ့ဝါယောပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဝါယောပဲအော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတေချာစူးစိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒီကနခပရပိုက်ကိုဟောနေတာအယံကာယောရူပိတဲ့ရုပ်ရှိတဲ့ဒီကိုယ်ကာယကြီးဟာသာတုမဟာဘူတိကောမဟာဘုတ်ကြီး၄ပါးနဲ့ဒီဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်တဲ့မာတာပိဋိကတံဘဝတဲ့ဒါတယုတ်အမတန်မှပေါ်တယ်မာတာပိဋိကဆိုတာ
အမေဟာနဲ့အဖေဟာပေါ်မှာဖြစ်လာတာတဲ့နော်ဆိုလိုတာကမိဘရဲ့ဒီ open နဲ့ span ဆိုတာရှိတာပေါ့နော်မိဘရဲ့တုတ်သွေးနဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာမှီပြီးတော့လူရဲ့တရေဟာစခဲ့ရတာကလလရေကြီးဆိုတာဒါကိုဆိုလိုတာနော်မာတာပိဋိကတံဘောမိဘတွေရဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာဝေးဖွာလာခဲ့တာတဲ့အဲ့တော့ထင်ရှားအောင်ကြည့်ရင်ကျဲဥကလေးပဲကြည့်ပေါ့ကျဲဥလေးမှာအယောင်နှမျိုးကွဲနေတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီသဘောပဲကြည့်အဲ့ဒါအမေနဲ့အဖေအဲ့ဒီထဲမှာကြက်ကောင်လေးပေါက်တယ်လို့ပဲ open နဲ့ span ကလည်းပဲဒီလိုပဲနေမှာပေါ့နော်ဒါကတော့သေးသေးချာချာကြည့်ကြလို့ရှိရင်သူဆေးချမ်းစာအောက်တွေရှိတယ်သရေတီးပုံတွေပါတယ်အကုန်လုံးသေးသေးချာချာပြထားတာတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာ ਨੇ တထပ်သေးပါပဲနော် embryology တို့ embryology ဆိုတဲ့တရေအကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့စာအုပ်တွေပါတယ်ရှိပါအဲ့ဒီမှာကြည့်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတို့ကြုံလေးကိုပြောတာမာတာပိဋိကတံဘောမိဘရဲ့တုတ်သွေးကြောင့်တုတ်သွေးမှာမှီပြီးတော့ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးမှီပြီးတော့ဖြစ်လာဆိုတော့တစ်ပင်လေးတစ်ပင်စိုက်လို့ရှိရင်မြေနဲ့ရေနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ပုံမှာဖြစ်တာမဟုတ်လားအမြင့်ကလေးဆင်းလာဖြစ်လာတာကတော့မျိုးစေ့အကြတာပေါ့ဒီမှာလည်းပဲကံပေါ်မှာဝိညာဉ်မျိုးစေ့တွေကြပြီးတော့ဖြစ်လာတာဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာကိုဖြစ်လာပုံကိုပြောတာအမှန်လားပထမဆုံးလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအင်တန်မှသေးငယ်လာတဲ့အဆက်ကလေးလောက်ကစလာရေပေါက်ကလေးအဆက်ကလေးသေးသေးလေးအဲ့ဒီအဆက်လေးอ่ะဘယ်လောက်သေးတုံးဆိုရင်တော့မက်ခရိုစကုပ်နဲ့မှကြည့်လို့ရတဲ့အသေးမျိုးလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလောက်ထိအောင်သေးတယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့ကဲပမာဏလေးတာမန်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖျားလေးကိုစီတဲ့နှစ်သုံးပုံရေးတယ်အဖျားလေးကိုစီတဲ့နှစ်ပြီးတော့ခါပြီးတော့အဲ့ဒီအဖျားလေးမှာတီးနေတဲ့စီးပေါက်ကလေးလောက်ပဲရှိတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာတရေတီတာဒါကလလရေကြီးလို့ခေါ်တယ်ပထမဆုံးအဲ့လောက်ကစပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာနော်အဲ့ဒီလိုရက်ပတ်အသက်ရောက်တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာဒါကြောင့်မို့လို့မာတာပိဋိကတံဘောဆိုတာအဲ့ဒီမှာစလာတယ်ဒါပြင်ကြီးလာတာဘာကြောင့်ကြီးလာတာတော့ဆိုဩဒနာကုမ္မာတုပဆယောတဲ့ထမင်းတွေမုန့်တွေစားပြီးတော့ကြီးတာတဲ့ဩဒနာဆိုတာအာရှတိုက်သားတွေကိုပြောတာကုမ္မာသဆိုတာဥရောပတိုက်သားတွေကိုပြောတာနော်ဖြုံစားတဲ့လူတွေကကုမ္မာသဖြုံစားတဲ့လူတွေအတွက်ကုမ္မာသဒီလိုဆိုလိုပုံရတယ်မြတ်စွာဘုရားဩဒနာထမင်းစားတဲ့နိုင်ငံရှိတယ်လေဖြုံစားတဲ့နိုင်ငံရှိတယ်ထမင်းစားတဲ့နိုင်ငံရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့တချို့နိုင်ငံကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဥရောပသွားတော့မှဆိုလို့ရှိရင်ဂျုံလည်းမစားရဘူးထမင်းလည်းမစားရဘူးအာလူသီးစားရတာလည်းရှိသေးတယ်နော်ထမင်းနဲ့အာလူသီးနဲ့စားရတယ်ထမင်းမပါဘူးလေဟင်းနဲ့အာလူနဲ့စားအာလူသီးကိုခွန်မတင်ပဲနဲ့ပြုတ်တာအဲ့ဒီအာလူသီးခွန်မတင်တာကိုထမင်းလုပ်ပြီးတော့မှဟင်းလေးနဲ့စားအာလူသီးကိုဟင်းနဲ့စားတယ်ဗမာပြည်မှာတော့ကြားဘူးမှမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုစားတယ်ဆုံးမပါပဲအဲ့တော့အလုံးကိုခြုံလိုက်တဲ့ဩဒနာကုမ္မာတုပဆယောဆိုထမင်းတို့မယောဆိုတာဂျုံပဲပြောတာပေါ့ဆန်စားတယ်ဂျုံစားတယ်အဲ့ဒါလို့ဆန်စားဂျုံစားပြီးတော့ကြီးထွားလာရတယ်ဒါဟုတ်တယ်ပေါ့လူခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာဒါတွေစားပြီးတော့ကြီးထွားလာအဲ့လိုကြီးထွားလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြဲသလားလို့ဆိုမမြဲဘူးပြောင်းလဲနေတယ်အမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေတယ်အနိစ္စတဲ့အနတ်မကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ဥစ္စာရဏတဲ့အမြဲတမ်းပေါင်နာရိုက်ပေးရတယ်မိတ်ကလိမ့်ပေးရတယ်တဏခါလိမ့်ပေးရတယ်တဲ့ဥစ္စာရဏဘုရားကဒီထဲမှာအကုန်ဟောထားတာနော်ပရိမတ္တနာတဲ့ညောင်းလုံးအကြီးတော့ခါလေးဆုံနေပေးရတယ်ဒီထဲမှာသာဝရတီးနေလားဆိုမတီးဘူးတဲ့ဗေဒနာကျိုးတတ်တယ်ကွဲတတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမလဲလိုက်နဲ့လဲသွားအယိုးကျိုးသွားတယ်စတီးထဲရမယ်နော်ဝိဋ္ဌန္တနာဓမ္မောပျက်စီးသွားတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်လို့
ဒါတရားရှုခိုင်းတာပဲလေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဲ့လိုကြည့်နေပဲဆိုရင်ဒါလည်းဝိပဿနာပဲပေါ့နော်အခြေခံအားဖြင့်ကိုယ့်ဘက်ကိုဒီလိုတော့တွေးလို့ရတာအကယ်၍ချိန်တွေးနေတဲ့အချိန်မှာတချို့ကတော့ပြောမယ်ဒါဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးလို့ဘာလို့ပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားဒီတိုင်းဟောထားတာကြည့်လေကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းကျင်သုံးသပ်ကြည့်ပေါ့ဩငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဒါတွေနဲ့ကြီးလာပြီမမြဲပါလားမနေ့ကယုံနဲ့ခနေ့ယုံမတူပါလားပြောင်းလဲလာပါလားနော်မနှစ်ကယုံနဲ့ဒီနှစ်ယုံမတူပါလားဆိုပြောင်းလဲလာတဲ့သဘောနော်ဥစ္စာရဏအမြဲတမ်းလိမ့်ကြံပေးနေရတယ်မလိမ့်မဲနေလို့ရှိရင်အနတ်ဆိုးလာမယ်ဟောအမြဲတမ်းလုံနေရပါလားဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးနဲ့စဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်ဒါအမြဲတမ်းတန်မိုးရှိတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်တာဒီလိုလုံပင်နေတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတည်တံ့ခိုင်မြဲနေသလားဆိုမဟုတ်ဘူးဗေဒနာပျက်စီးသွားမှာပဲလုံရင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတိုးလာသလားယော့သွားသလားယော့သွားတာနော်ဒီလိုစောင့်ရှောက်ရင်အမလေးသဘောတန်လေးနဲ့ဆေးကောင်းကောင်းနဲ့သွားတိုက်ဆေးကောင်းကောင်းနဲ့တိုက်ရင်နဲ့သွားတွေပြုတ်ထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးလားခေါင်းကလည်းပဲဖြင်းရင်သိရင်နဲ့တခါတည်းတစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်းဖြူလာတာမဟုတ်ဘူးလားလူရဲ့အရေးတွေကလည်းပဲနိုင်ငံခြားလာတဲ့အကောင်းနဲ့ဆေးကောင်းဆိုပြီးတော့အရေးskin care ဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့လိမ့်ရင်နဲ့တွန့်လာတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအကုန်ဘာကဲမှမရဘူးနော်ကဲသမျှနောက်တကအကုန်ဘာမှမရတော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားဒါဟောထားတာအနိစ္စတဲ့မမြဲဘူးတဲ့ဥစ္စာရဏလိမ့်ကြံပေးရတယ်တဲ့ပရိမတ္တနာဆုံးနေပေးရတယ်သို့တော်လည်းဗေဒနာဝိဒန္တနာပျက်စီးပြီးတော့သွားတတ်တယ်ဒါခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သဘောကိုမြတ်စွာဘုရားဒါရူပပရိက္ခအနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသဘောကိုမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာအဲ့ဒါလို့ဟောပြီးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတဲ့မမြဲဘူးဆိုတဲ့သဘောမြင်အောင်ရှုပါတဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေကိုမမြဲမှုတွေကအမြဲတမ်းကပ်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေလို့ဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုရှုပါဒီဆင်းရဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလူသိသူသိဆင်းရဲမျိုးကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်လူတွေကဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်ပတ်သက်မရှိဘူးဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီဆင်းရဲမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာဟိုအနာဒီအနာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနော်နာကျင်ကြိုက်ခဲတယ်ပြီးတော့နောက်မမြဲတဲ့သဘောကအမြဲတမ်းအနှောက်အယှက်ပေးနေလို့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာနော်နောက်တစ်ခါရောဂတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယောဂဖြစ်ဒီယောဂဆိုတာပြင်ဘက်ကလာတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုကယောဂကြီးပဲပေါ့ဒါကြောင့်မို့ယောဂမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလေယောဂဆိုတာဒီယုတ်တရားကြီးပဲယုတ်တရားမရှိဘူးဆိုရင်ယောဂမရှိလို့ပြောတချို့ကတော့ထင်တယ်ငါဘာယောဂမှမရှိဘူးကျမ်းမာတာလို့ပြောတယ်နော်လူတွေအမြည်တတ်เสียယောဂသာမရှိတာကဲယောဂမရှိရင်မနာဘူးလားဆိုနာမှာမို့ယောဂရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရုပ်စတိတိရောကိုနာတတ်လို့ယောဂခေါ်တာကိုအခုတရားနာရင်တောင်ကြာထိုင်မနာဘူးလားနာလာတာအဲ့ဒါကိုရောဂလို့ပြောတာပဲပေါ့နော်ဟိုလိုယောဂမှာယောဂပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်နာတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ခန္ဓာအာယမလို့ပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအာယမဆိုတာတွေ့ဘူးကြလားလူမာဒီအနာပစုတ်တို့လိုဘာတို့လိုရောင်ပြီးတော့ဘူကြီးထပြီးပေါက်တဲ့အနာမျိုးလေပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြည်တစိုးစိုးနဲ့ရောင်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းဒီတိုင်းကြီးပဲလေပြည်တစိုးစိုးလိုပဲမျက်လုံးကလည်းမျက်ရည်ထွက်တယ်နားကလည်းနှာဖာကြီးထွက်တယ်အကုန်လုံးကောင်းတာတခုမှမရှိဘူးပြည်တွေထွက်နေတယ်လို့ပဲနော်တိုင်းလက်ထဲမှာအများအားသွန်ပြစ်နေရတာလေဒါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒါအမာယောဂကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့နော်အနာပစုတ်လို့ယောဂမျိုးကြီးတွေနဲ့တူတယ်လို့ဒါလိုပြောတန်လဒီဒုက္ခကြီးကအမြဲတမ်းစူးဝင်နေတဲ့မြားညောင်ကြီးလိုပဲဟုတ်တာပေါ့မြားညောင်ကြီးစူးဝင်နေနားနေတယ်လို့ပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခုစူးဝင်နေတယ်လို့ပဲဒီသဘောတရားတွေဟာနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆင်းရဲနေတယ်အာဘာရခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်တယ်အဲ့ဒီလိုနှိမ့်ဆက်တာကိုငါဟာလို့သတ်မှတ်လို့မရမလားဆိုမရဘူးပရတကယ်ကိုသူစိမ့်ပြင်မှနော်ကိုယ်လုံးဝကြည့်ဥဆိုင်ဘူးကိုယ်ကကြည့်ဥဆိုင်ပဲကိုယ်ကတော့ကြည့်ဥဆိုင်လိုက်ရတာမနဲ့အေးရထားဆိုရင်အမလေးမျက်နှာသိရတယ်သွားတိုက်ရတယ်ကော်ဖီလေးဖြောတိုက်ရတယ်သူ့ကိုနော်သူများပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုရုပ်ကြီးကိုပြောနေတာနော်အဲ့ဒါလို့ကိုလို့ပြောစရာတခုမှမရှိဘူးတကယ်ကိုသစိမ့်တရား
ပါလောကပျက်စီးတတ်တယ်တုံညငါဆိုတာလည်းရှာမတွေ့ဘူးငါဟာလို့ပြောစရာလည်းတခုမှရှာမတွေ့လို့တုံညတုံညရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါအတ္တအတ္တနိယငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိလို့တုံညလို့ပြောတာခန္ဓာမရှိတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ရုပ်ကရှိတယ်အဲ့ဒီရုပ်ထဲမှာငါမရှိဘူးငါဟာမရှိဘူးသို့တော်လူတွေကထင်နေတာငါလို့ထင်တာလေငါဟာလို့ထင်တာသွားမေးကြည့်ပါလားဒါဘုသူမျက်လုံးငါမျက်လုံးပဲပြောမှာပဲတကယ်လဲငါဟာလို့ထင်တယ်လေငါဟာလို့ပဲထင်တာပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးငါခန္ဓာကိုယ်ဟာကိုယ်ပဲအပြောယုံလေးတယ်မဟုတ်ဘူးပြောတာကတော့ပြောလို့ရသို့တော့အထင်းကိုအဲ့တိုင်ထင်နေတာနော်ငါဟာငါရှိမှသာငါဟာရှိတော့ဟောငါမှမရှိရင်ငါဟာလည်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုငါလည်းမရှိဘူးငါဟာလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့တုံညလို့ပြောတာနောက်အနတ္တအနှစ်သာရဆိုတာတခုမှမရှိဘူးကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာတခုမှမရှိဘူးလို့ဟောဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအချက်တွေနဲ့ရှင်းရှင်းကြီးမြင်အောင်ရှုမှတ်ပါလို့ဟောတာရုပ်ကိုဝိပဿနာရှုခိုင်းတာပဲပေါ့ဒါဒီတုတ်တံမှာဒီကနခဆိုတဲ့ပရပိုက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောတာအဲ့ဒါလို့ဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ရှုပြီးတဲ့အခါနာမ်ကိုရှုဖို့ဟောပြန်နာမ်ဆိုတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးနာမ်တွေအကုန်ရှုဖို့မဟုတ်ဘူးဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဝေဒနာပရိက္ခဟအနေနဲ့ဝေဒနာကိုရှင်းပြတယ်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာနံတရားထဲမှာအားတဲ့ခံစားမှု၃ခုရှိတယ်ဟောဝေဒနာဆိုလို့ရှိရင်ဗမာတွေကယောဂအောက်မေ့တတ်တယ်ယောဂဝေဒနာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်စိတ်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြောတာစိတ်ရဲ့ခံစားချက်တွေကဘယ်နှခုရှိတုန်းစဉ်းစားကြည့်ဒီကနေ့ပျော်လိုက်တာလို့လည်းပြောကြတယ်နော်အမလေးစိတ်ညစ်လိုက်တာလို့လည်းပြောကြတယ်နော်မပြောတာတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်ပျော်လည်းမပျော်ဘူးစိတ်လည်းမညစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကြမပြောဘူးပြောတာနှစ်ခုပဲရှိတယ်နော်စိတ်ညစ်လိုက်တာလို့ပြောတယ်ပျော်လိုက်တာလို့ပြောတယ်တော့ပျော်လိုက်တာလို့ပြောတာဒုက္ခဝေဒနာစိတ်ညစ်လိုက်တာလို့ပြောတာဒုက္ခဝေဒနာပဲနော်ခံရခက်လိုက်တာလို့ပြောရင်ဒုက္ခဝေဒနာမလေးနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာဒုက္ခဝေဒနာဟောဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာမသိတာတဲ့ဟာကအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာလို့၃ခုရှိတယ်နော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာခံစားချက်၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီခံစားချက်၃မျိုးလေးဟာဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာမဖြစ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုဒုက္ခလည်းမဖြစ်ဘူးအဒုက္ခမှဒုက္ခလည်းမဖြစ်ဘူးဒိုင်လူဖြစ်လို့မရဘူးလေချမ်းသာနေတဲ့အချိန်မှာဆင်းရဲလည်းမရှိဘူးဥပေက္ခာဆိုတဲ့အဒုက္ခမှဒုက္ခလည်းမရှိဘူးဆင်းရဲနေတဲ့အချိန်မှာချမ်းသာတာဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဒုက္ခမှဒုက္ခဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဒုက္ခမဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာတာလည်းမထင်ရှားဆင်းရဲတာလည်းမထင်ရှားဘူးဆိုတဲ့ဝေဒနာရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခဒုက္ခမရှိဘူးဆိုလိုတာကဒီဝေဒနာတွေဟာဆိုင်ရာအကြောင်းကြောင့်တလဲ့စီတာဖြစ်တယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်ဒါကသူတို့ရဲ့သဘောကိုအရင်သိတာသိပြီးတဲ့အခါကျတော့ကဲဝမ်းသာလိုက်တာဆိုတာအမြဲတမ်းလားလို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ပျော်လိုက်တာဝမ်းသာလိုက်တာဆိုတာဘယ်လောက်ကြာအောင်ဝမ်းသာဘူးဒီလောက်ကြာအောင်ဝမ်းသာဘူးနော်အကြာကြီးဝမ်းသာဘူးခဏလေးနေပြီးသွားပြန်ခဏလေးနေပြီးသွားပြန်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခဝေဒနာနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတာလေခဏနော်ကြာမှာပဲအိတ်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုရင်အိတ်တဲ့သူတဏီကုံအိတ်နိုင်မှာမလားကြာညောင်းလာတာပဲလေညောင်းလာတာအဲ့တော့တခဏပဲအလုံးဟာတခဏဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခဝေဒနာအနိစ္စအမြဲမရှိဘူးဒါရှေးတော့ရှေးသေးတယ်ဒီတဲ့ကိုတိုးသေးတယ်ခံစားမှုကသူကဒီတဲ့တိုးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုတော့ဆိုခံစားမှုကဖြစ်ပြနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့သူကလှက်နဲ့ဖြစ်တာနော်တခါတည်းမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့တွေသေချာစဉ်းစားကြည့်ကိုလက်ကလေးရားတဲ့အခါမှာသေချာစိုက်ကြည့်ဒလက်ဆက်ကြီးရားနေတာလားသို့မဟုတ်ရားလိုက်ပြောင်းလိုက်လားလို့မေးကြည့်လို့ရှင်တကယ်အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့စူးစိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရားလိုက်ပြောင်းလိုက်တာအတန်နေလို့ပေါ့အတန်တစ်ခုဟာတသမတ်သေးကြားနေတယ်လို့စိတ်ကထင်နေမယ်လို့အတန်ဟာပျောက်ပြီးပြန်ပေါ်နေတဲ့သဘောပဲနော်
အဲ့ဒါကိုကိုယ့်အကိုရှင်းအောင်ဒုက္ခလေးတစ်ချက်နဲ့ခောက်ကြည့်ပေါ့တောက်နဲ့ခောက်ကြည့်လို့ရှိရင်ကြည့်နော်အကြာကြီးကြားနေရပြီပဲလို့ဒီအတန်ပထမခောက်လိုက်တဲ့အတန်ဒုတိယအချိန်မှာမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအဲချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာလေအဲ့ဒီတိုင်းပဲသူကဖြစ်ပြနေဆက်တိုက်ချမ်းသာနေလို့ချမ်းသာတယ်လို့ထင်တာရားတာလေအဲ့ဒီတိုင်းပဲသူကလေအပြတ်ကလေးတွေရှိတယ်ရားတာနာတာလည်းပဲတေချာစူးစိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဆက်တိုက်ကြီးနာတာမဟုတ်ဘူးသူကအပြတ်ကလေးတွေနဲ့နာတာတခုစီနာလိုက်ပြောက်လိုက်သို့တော့ကြောက်လိုက်တဲ့အချိန်လေးကအမတန်မှတူသည့်အတွက်ကြောင့်မသိတာကဲလူတွေဟာမျက်တောင်မခတ်ဘူးလားကဲရုပ်ရှင်ကြည့်နေတဲ့အခါမှာမျက်တောင်ခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဇလန်းတွေလွတ်သွားလားဘာလို့မလွတ်တာလဲမြန်တာလေတကယ်မျက်တောင်ခတ်တဲ့ချိန်မှာမျက်စိမှိတ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီမှိတ်တဲ့အချိန်မြင်ရရဲ့လားတကယ်ကတော့မမြင်ဘူးသို့တော့မြန်ကြီးပွင့်သွားတာဆိုတော့ဇလန်းကပြတ်မသွားဘူးအဲ့ဒါနော်ဇလန်းပြတ်မသွားဘူးဉာဏ်လုံးအားကြီးတာကိုစိတ်ကဒီတည်းမဲ့ဇလန်းမလွတ်တာရှိသေးတယ်နော်ဇလန်းကြည့်ရင်ကနေပြီးတော့ပဲကျော်ဝါးတယ်အတန်လဲနားထောင်တယ်နော်အတန်လဲနားထောင်တယ်မျက်စိကလည်းကြည့်တယ်ပဲလော်ကလည်းဝါးတယ်အရသာလည်းခံသေးတယ်ဆိုတော့စိတ်ကဘလောက်မြန်နေဆိုတော့အကုန်လုံးသူသိတာကြီးပဲမသိတာတခုမှမရှိဘူးဇာလန်းလည်းမိအောင်ဖမ်းလိုက်တယ်အတန်လည်းအကုန်ဖမ်းလိုက်သေးတယ်ဒီထဲမှာကိုရီးယားဇာကားဆိုဒါဆိုးသေးတယ်နော်အညာဟိုက်ဆေးရိုးလည်းမိအောင်လုပ်သေးတယ်စာရန်ထိုးတာလည်းမိအောင်ဖတ်လိုက်သေးတယ်နော်ကိုရီးယားဇာလန်းကပြောတဲ့စကားတွေလည်းအကုန်လုံးကိုရီးယားလူရောမြန်မာလူရောမိအောင်လုပ်လိုက်သေးတယ်စိတ်ကဘလောက်မြန်နေဆိုတာကြည့်လေသို့တော့တခါတည်းလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးအပြတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆင်ခြင်စဉ်းစားတတ်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာအနိစ္စဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားတယ်ပေါ့ဖြစ်မှုပြမှုဖြစ်စဉ်ကြီးကရှည်လျားသည့်အတွက်ကြောင့်သာသူကမြဲတယ်လို့ထင်တာကိုဖြစ်ပြီးဖြစ်မှုကအမှန်တမ်းတူတောင်းတယ်လို့ဒုက္ခဝေဒနာအနိစ္စသင်္ခတကဲချမ်းသာတဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာပျော်တယ်ဆိုတာအလကားပျော်တာလားတခုတွေးမိလို့ပျော်တာလားသို့မဟုတ်တခုမြင်လို့ပျော်တာလားဆိုတော့ကဲထီပေါက်လို့ပျော်တယ်ဆိုတာထီပေါက်တာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးလားတခုကြောင့်ပျော်တာလေအလကားပျော်တာမဟုတ်ဘူးဥပမာတငယ်ချင်းနဲ့တွေ့လို့ပျော်မယ်ပတ်စံရလို့ပျော်မယ်တခုပေါ့လေလက်ဆောင်ရလို့ပျော်တယ်ကိုကြည့်ကျင်တဲ့စာကာကြည့်လို့ပျော်ရတယ်ဆိုတာဒါတွေကအကြောင်းတရားတွေမဟုတ်ဘူးလားသူ့ဘာသူနေရင်ပဲပြောမလဲဟောမျက်စိကကိုမြင်နေတာမြင်ရတယ်နားကကိုကြားနေတာကြားရတယ်နှာခေါင်းကကိုကြိုက်တဲ့အနံလေးရှူရတယ်အဲ့ဒါလို့ကိုကြိုက်တာလုံးရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်မို့လို့ဒီဟာလေးကပျော်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပျော်ရွှင်မှုဒီသင်္ခတအကြောင်းတရားတွေကဖန်တီးပေးထားတာဒီလိုဆိုလို့တာနော်အခုလျှက်ဒီအလင်းအောင်ရှိနေတာဘယ်သူကြောင့်လင်းနေတာတော့ဆိုလျှက်စစ်မြည်ရှိလို့လင်းတာလေလျှက်စစ်မြည်ငြိမ့်ကြည့်ပါလားဒီအလင်းရှိပါမယ်ဒါလျှက်စစ်မြည်ကနေဒီအလင်းကိုဖန်တီးပေးထားလို့သင်္ခတနော်လုတ်ပေးထားတဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာလေလုတ်ပေးထားတာသူကသူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာသင်္ခတလုတ်ပေးထားလို့ဖြစ်နေတာပဋိစ္စသမုပ္ပန္နာအကြောင်းတစ်ခုကိုစွဲမိပြီးတော့မှလာဖြစ်တာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့သူကဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးเนาะဆိုင်ရာအကြောင်းတစ်ခုကိုစွဲမိပြီးတော့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အရာတွေဟာသာဝရလားလို့ဆိုမဟုတ်ခရဓမ္မကုံသွားတဲ့သဘောရှိတယ်ဝေယဓမ္မပြတ်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်ကုံသွားတဲ့သဘောဆိုထမင်းတစ်ပကံစားလိုက်ရင်ကုံမသွားဘူးလားရေတစ်ခွက်တောက်လိုက်လဲကုံသွားတာပဲလေအဲ့ဒီကုံတယ်လို့ပဲဒါတွေလည်းကုံသွားတာပဲအတန်တွေလည်းကုံသွားတာပဲအနတ်တွေလည်းကုံသွားတာပဲအကုန်လုံးကုံသွားခရဓမ္မကုံငင်းပြည့်ခြင်းသဘောရှိတယ်ဝေယဓမ္မပျက်စီးသွားခြင်းသဘောရှိတယ်ဝိရာဂဓမ္မကင်းပြောက်သွားခြင်းသဘောရှိတယ်និရောဓချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းသဘောရှိတယ်ဖျောင်းနိုင်မီးလေးထွန်းတိုင်းကြည့်ပေါ့ဖျောင်းနိုင်မီးလေးထွန်းထားလို့ရှိရင်အလင်းရောင်လေးကတော့ရှိနေတယ်လို့ဒီလိုထင်ရတယ်သာဝရရှိတယ်လို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒီမီးလေးထွန်းနေတဲ့အချိန်မှာတေချာအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကြည့်ဖျောင်းစီလေးလည်းကုံသွားတယ်နော်မီးစာလေးလည်းတိုးသွားတယ်ဖျောင်းစီလေးလည်းကုံသွားတယ်မီးစာလေးလည်းတိုးသွားတယ်နောက်ဆုံးကြတော့ဒီဖျောင်းနိုင်ငြိမ်းတာပဲမဟုတ်လား
ဖျောင်းနိုင်ငိမ့်သွားတာနဲ့မီးတောက်ကလေးငိမ့်တာနဲ့အလင်းအောင်ရောရှိသေးလားမရှိဘူးအဲ့ဒီအလင်းလေးဟာဘယ်သူကဖန်တီးပေးထားတော့ဆိုဖျောင်းစီရဲ့နော်မီးစာရဲ့မီးလျံလေးရဲ့ဒီသုံးခုကဖန်တီးပေးထားလေအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုရှုနိုင်လို့ရှိရင်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်အတွက်အထောက်အကူတွေအများကြီးဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒါဟောတာပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒနာအကြောင်းကိုပြီးတော့မှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်သို့တော့ခရဓမ္မကုံသွားတဲ့သဘောရှိတယ်ဝေယဓမ္မပျက်စီးသွားတဲ့သဘောရှိတယ်ဝိရာဂချုပ်ပြောက်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်နိရောဓချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့သဘောရှိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောကိုဒီလိုရှင်းပြပြထို့တူပဲဒုက္ခဝေဒနာလည်းဒီသဘောအတိုင်းပဲအာရုခမဒုက္ခဝေဒနာလည်းဒီသဘောအတိုင်းပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာဆိုင်ရာဒီလိုရှုလိုက်တဲ့ကဲအဲ့ဒါလိုရှုမြင်လာတဲ့အခါမှာအရာခတ်သိမ်းဟာဘယ်အရာမှမမြဲဘူးရုပ်တရားကြီးကလည်းမမြဲဘူးနံတရားတွေကလည်းမမြဲဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာတွေကလည်းတခုမှမမြဲဘူးဆိုတာသိလာတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗိနတိဒီအသိဉာဏ်နဲ့မြင်လာတဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်နဲ့မြင်သည့်အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗိနတိကျင့်납เสียဆိုတာရှာမတွေ့ဘူးတဲ့တာယာမှုမရတော့မကြိုက်တော့ဘူးဆိုရင်တာယာမှုမရတော့ဘူးလေလူတွေကတော့ဒီခုမကြိုက်ဘူးဆိုနောက်တစ်ခုပြောင်းကြိုက်တာအဲ့တော့တာယာမှုကသူ့လွတ်မသွားဘူးလေဒါလေးပေါ်မှာမတွေ့တာတော့ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခုပြောင်းတွေ့လိုက်တာလေပြောင်းမှမပြောက်တာတခုမကြိုက်တာတော့ရှိတယ်ဒီတခုမကြိုက်လို့ပြက်လိုက်ပြီးနောက်တစ်ခုယူတယ်လေသူကအဲ့ဒါလို့သွားတော့ဒီတွေ့တာမှုကတခုနဲ့တခုပြောင်းနေတာပဲရှိတယ်ဟိုလုံးဝပြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအခုကဘယ်ယုတ်တရားပေါ်မှာတာယာစရာရှာမတွေ့ဘူးဘယ်နံတရားပေါ်မှာတာယာစရာရှာမတွေ့တော့အားလုံးပေါ်မှာခြေနှက်เสียရှာမတွေ့တော့ညီးငွေတယ်လို့ခေါ်ညီးငွေတယ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာတော့ဆိုရင်တာယာမှုကိုရှာမတွေ့တော့ဘူးတာယာမှုကိုမရဘူးပြောစရာမတွေ့တော့ဘူးလို့ဆုံးလို့တယ်ပေါ့အခုကပြောစရာကတဏှာမတွေ့ရင်တဏှာတွေ့နေတာလေလူတွေကတော့ရိုးသွားလို့ရှိရင်တော့ညီးငွေထပ်ပါတယ်နော်ဝက်တိုင်းစားတာညီးတယ်ချမောင်ရွယ်လေးစားလိုက်အောင်မယ်ဒီလိုနဲ့ပြောင်းပြီးတော့တွေ့ရနေတာလေတခုတည်းညီးငွေတာနောက်တစ်ခုမျောနေတာပဲဒါကြတော့ဒါလေးမစားတာကြာပြီစားကျင်လာပြန်ဒီလိုပဲလှည့်ပြီးတော့မဆုံးနိုင်တဲ့တန်တရားခရီးရှောက်နေတာလေဟိုညီးငွေတယ်ဆိုတာကြတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဒီပေါ်မှာလည်းအတွေ့ပြတ်သွားပြီဟိုပေါ်မှာလည်းအတွေ့ပြတ်အားလုံးပေါ်မှာအတွေ့ပြတ်သွားတာယာစရာဆိုဘယ်နေရာမှရှာမတွေ့တော့ဒါကိုပြောတော့နိဗ္ဗိနတိနိဗ္ဗိနတိလို့ရသော်ဗျာစကလုံးတစ်လုံးပဲသုံးလိုက်ပြီမဲ့တော့ဒီစကလုံးကဘယ်လောက်ထိတာသွားတော့ဆိုဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အားလုံးကိုထည့်ပြီးတော့ဟောလိုက်တဲ့စကလုံးနိဗ္ဗိနတိညီးငွေတယ်ဆိုတာခြေနှက်เสียတာယာเสียနော်ကြည်နူးเสียတခုမှရှာမတွေ့တော့ဘူးလို့ပြောတယ်ဘယ်နေရာမှရှာမတွေ့တော့ကြည်နူးเสียရှာမတွေ့တော့အဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗိနတိလို့ခေါ်တယ်ကဲနိဗ္ဗိနတိခြေနှက်เสียတွေရှာမတွေ့တော့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုဝိရိစတိတွေ့တာမှုတဏမလာတော့ဘူးပြတ်သွားပြီခြေနှက်เสียရှိနေမှလာမှလေသူကတွေ့တာမှုဆိုတာခြေနှက်เสียရှိမှလာတာဟုတ်ခုခြေနှက်เสียတကူမှရှာမတွေ့တော့ဘူးဆိုရင်ဝိရိစတိတတ်မဲ့မှုတွေလုံးဝကင်းပြတ်သွားတယ်တတ်မဲ့မှုတွေလုံးဝကင်းပြတ်သွားလို့ရှိရင်ဝိရာဂဝိမု ksati လုံးဝကင်းပြတ်သွားရင်စိတ်ကလေးကလွတ်သွားဘယ်ကလွတ်သွားတော့အတွေ့အတာကနေလွတ်သွားဟုတ်ကဲ့တွေ့တာမှုနဲ့ငါကစိတ်ကလေးကတွဲနေအဲ့ဒီတွေ့တာမှုကနေလွတ်ထွက်သွားပြီလို့ဒီလိုပြောတာနော်ငါကတော့ဥပမာပဲစာရွက်လေးနှစ်ရွက်ချားမှာကော်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ရွက်ဟာတူတူထိနေပြီမဲ့လို့ကတ်မနေဘူးမဟုတ်လားစာရွက်ကလေးနှစ်ရွက်တူတူထပ်ထားပြီမဲ့လို့သူကကတ်မနေဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတွေ့ဘူးလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီကြားထဲမှာစူပါဂလူးထည့်လိုက်ရင်တော့ဒီစာရွက်ဟာကတ်သွားပြီနော်ကတ်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလိုပဲစိတ်နဲ့အာယုံကစိတ်ဆိုတာအာယုံရှိမှာပဲအာယုံကိုသိမှာပဲယဟန္တာစိတ်ကလည်းသိတာပဲမြတ်စွာဘုရားမျက်စိရှိတော့မမြင်ဘူးလားနားရှိတော့မကြားဘူးလားခွန်ကြီးတို့တွေပဲအတိုင်းပဲယဟန္တာတို့မြတ်စွာဘုရားတို့ဆိုတာမျက်စိရှိတော့မြင်စရာမြင်မှာပဲကောင်းတာလည်းမြင်တာပဲဆိုတာလည်းမြင်တာပဲသို့တော့ဈာထဲမှာဂလူးမရှိဂလူးဆိုတာစူပါဂလူးဒီကောမရှိဘူးကောမရှိတော့မတွေ့ဘူးလို့ပြောတယ်ခွန်ကြီးတို့တွေကြတော့မျက်လုံးနဲ့ဒီစိတ်နဲ့မျက်စိကနေမြင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်နဲ့အာယုန်နဲ့ဈာထဲမှာကောကဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့တွဲသွားတာ
နော်မုန်းတိမှုဝင်လာတဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်တယ်တွေ့တာမှုဝင်တဲ့အခါမှာလောဘဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောဘဆိုတာတွေကဒါတွေ့တာမှုဆိုတာဒါကော်စေးပဲပေါ့တန်ရောစဉ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်တန်ရောစဉ်ဆိုတာမျက်စိကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးမြင်တဲ့အဆင်းအာယုံကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဈာထဲမှာအဆင်းအာယုံနဲ့ဒီမျက်စိမြင်သိစိတ်နဲ့ဈာထဲမှာတွေ့ထားတဲ့တဏှာရာဂကိုပြောတာဖြတ်တာအဲ့ဒါကိုဖြတ်ရအဖြတ်မှားလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခရောက်သွားမယ်နော်တချို့ကတန်ရောစဉ်သမီးတန်ရောစဉ်นี่ကဲသားတွေသမီးတွေအကုန်စွန့်ပစ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလုပ်တာနော်အဲ့လိုလုပ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တော့ကြတော့တောလဲထွက်မကုန်နဲ့အောင်ဆိုလိုတာကဖရာလက်ထက်တုန်းကဒီမိသားစုဘဝနဲ့ပဲသောတာပန်ဖြစ်သွားတာတွေရှိတယ်သဂရဂံဖြစ်သွားတာတွေရှိတယ်အနာဂံဖြစ်သွားတာတွေရှိတယ်နော်အနာဂံဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့မောင်လိုနှမလိုနဲ့နေပြီးတော့အိမ်တော်မှုကိစ္စကိုတိတ်မလုပ်တော့ဘူးပေါ့လွှဲအပ်ပြီးတော့တကယ်သူတော်စင်လိုနေတော့တာပေါ့ယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့မနေတော့ဘူးဒီအဝတ်နဲ့ကိုမနေတော့ယဟန္တာမဖြစ်သေးတဲ့ညတော့နေလို့ရသေးတယ်နော်မကြောက်နဲ့ယဟန္တာမဖြစ်သေးရင်နေလို့ရတယ်အနာဂံထိအောင်လူ့ဘဝမှာနေတာဘုရားလက်ထက်ကပြည့်တာပဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးမဟောနိုင်လို့လည်းမပူနဲ့အဲ့ဒီဂလူးပဲဖြေဖို့လို့တယ်အဲ့ဒီကော်စေးကိုတော့တဖြည်းဖြည်းလျှော့ခိုင်းဟာဒါဆိုလို့တာပဲเนาะဒါဖြင့်ကော်စေးများတော့တပည့်တော်ပိုးမခိုင်မြဲဘူးလားဆိုကော်စေးများလေမခိုင်လေပဲမှန်ကော်က6တတ်တာကိုအဲ့တော့ကော်စေးမများပဲနဲ့ဗာနဲ့လောက်ရမှာတော့ဆိုမေတ္တာနဲ့နေတာမေတ္တာနဲ့နေရင်အတွေ့အတာမရှိဘူးကော်နဲ့နေလို့ရှိရင်နောက်ကတောကလိုက်လာဆိုရင်လည်းပူလောင်နေဆိုတာတောကလိုက်လာနောက်ကဘာတွေလိုက်လာဒေါသတွေလိုက်လာမယ်မကျေနပ်တာတွေလိုက်လာမယ်အဲ့ဒါပို့ဆိုးသွားတယ်နော်အေးအဲ့လိုဆိုလို့တာမြတ်စွာဘုရားကကြည့်နိဗ္ဗိနတိတဲ့ခံစားမှုပေါ်မှာညီးငွေ့တယ်ညီးငွေ့သွားရင်နိဗ္ဗိနံဝိရစတိတွေ့တာမှုတွေဆွကတ်မှုတွေပြောင်းငြိမ်းသွားတယ်ဝိရာဂဝိမုစ္စတိတွေ့တာမှုမရှိတဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးကလွတ်သွားတယ်ဆိုတာဈာထဲကကော်စေးလေးမရှိတဲ့အခါစက္ကုနှစ်ခုကလွတ်သွား loose ဖြစ်သွားပြီဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ကျိုးလေးနဲ့ခြိထားတယ်ဟိုနှဖြူကြီးနဲ့နက်နက်ကြီးကျိုးလေးနဲ့ခြိထားတယ်ကျိုးဖြုတ်လိုက်တာနဲ့လွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားတယ်ကျိုးဖြုတ်လိုက်တာနဲ့နှစ်ကောင်ချောင်းချောင်းခြိသူကသူသွားခြင်းနဲ့စီသွားလို့ရသွားပြီလွတ်သွားအဲ့ဒါလို့ဆိုလိုတာနော်ဝိရာဂဝိမုစ္စတိလွတ်သွားပြီတဲ့လွတ်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တုံးဆိုရင်စိတ်ဟာဝိမု tta စိတ်တဏှာတို့ဒိဋ္ဌိတို့ဒီကိလေသာတွေအားလုံးကလွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့မှအငင်းခုန်မလုပ်တော့ငင်းခုန်စရာသူ့မှာမရှိတော့ဘူးလေအားလုံးပဲအာယုန်နဲ့မှလည်းအငင်းခုန်ဘယ်သူနဲ့မှလည်းအငင်းခုန်မလုပ်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုလွတ်သွားပြီလေဒီသဘာဝတရားတွေအားလုံးသိပြီးတော့လွတ်သွားတော့ဘယ်သူနဲ့မှမငင်းခုန်တော့ဘူးပြောเสียရှိလို့ရှိရင်လောကဝဟာရအတိုင်းငါလို့လည်းပြောမယ်ငါဟာလို့လည်းပြောခြင်းပြောမယ်ဒါဘသူတပိတ်တုံးဆိုရင်ငါတပိတ်နော်ဒါဘသူတုံးဆိုရင်တပည့်တော်ဘသူပါဟောဒီလိုလောကအသုံးအနေနဲ့သာပြောတာသို့တော်သူစိတ်ထဲမှာသူအတိအနေနဲ့ကငါဆိုတာဘာမှမရှိဘူးငါဟာဆိုတာလည်းဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အတိညာကရှိပြီးတော့သွားတယ်လို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒါလို့စိတ်ကကိလေသာတွေနဲ့မတွေ့တော့ဘဲနဲ့လွတ်သွားတာဒီအာယုန်နဲ့လွတ်သွားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိလေသာကလွတ်တာကိုပြောတာနော်တချို့ကအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုမသိတဲ့အခါမှာအာယုန်မှန်သမျှကိုပုတ်ထုတ်မယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ပုတ်ထုတ်လို့ရမှာအာယုန်ဆိုအဲ့တော့အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ကတွဲမှာပဲလေစိတ်ဆိုတာကအာယုန်ရှိမှဖြစ်တာအာယုန်မရှိရင်စိတ်ကိုမဖြစ်ဘူးအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့တွဲမယ်တွေ့မယ်မျက်စိရှိတော့ကြည့်မယ်မြင်မယ်နားရှိတော့နားထောင်မယ်ကြားမယ်အသံကိုနော်နှာခေါင်းရှိတော့အနံ့ရမယ်လျှာရှိတော့အရသာသိမယ်ကြားထဲမှာဘာတော့ဆိုရင်ဂလူးမထည့်နဲ့လို့ပြောတာအဲ့ဒါမပါဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီတရားဓမ္မကျင့်တယ်ဆိုတာအလဲကောင်ကအတွေ့လေးကိုဖြုတ်ဖို့ကျင့်တာကျန်တာတွေပယ်ဖို့ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဖို့ဆိုရင်မျက်စိနဲ့မကြည့်ရဘူးနားနဲ့နားမထောင်ရဘူးလို့ချုပ်ချယ်ရဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒီအိဗယ်မျိုးပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းကဲမျက်စိကန်းနေတယ်လို့မမြင်ရဘူးမမြင်ရအေးတာပဲလို့ပြောရမှာပဲနော်သူယဟန္တာဖြစ်မှာပေါ့နားကန်းနေတော့မကြားရဘူးမကြားရအေးတာပဲဆိုယဟန္တာဖြစ်မလားဘယ်ဖြစ်မလဲနော်ဝေးကြီးပဲ
အခုကအသိဉာဏ်နဲ့အလဲကောင်ကတွေ့တာနေတဲ့အစေးတစ်ခုဖြုတ်ချလိုက်တယ်ခွာပလိုက်တာအဲ့ဒီအစေးကဘယ်တော့မှမကတ်တော့ဘူးမကတ်လို့ရှိရင်အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့လွတ်ထွက်သွားပြီလို့ပြောတာဝိမု ക്ത စိတ်တာလို့ဆိုလို့တယ်ဘယ်ကနေလွတ်ထွက်တော့ဆိုတဏှာကလွတ်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာကလွတ်သွားတယ်ကိလေသာတွေကလွတ်သွားတယ်အဲ့လိုအဝိဇ္ဇာတဏှာကိလေသာတွေကလွတ်သွားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတဲ့ဘယ်သူနဲ့မှအငြင်းအခုံမလုပ်တော့ဘူးတဲ့လောကမှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲသူပြောကြရှိပြောတော့မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီတရားကိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီတရားသူကသူ့တူကိုဟောနေတဲ့တရားနော်နားထောင်တေးသေးချာချာနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီအချိန်မှာသောတပန်ပဲရှိသေးတာလေနားထောင်နေတာခုနကပြပိုက်ကြီးကလည်းနားထောင်နေတာသူ့ရဲ့အယူဝါဒကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီတရားကိုဝိပဿနာကျင့်တယ်ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာသူသဘောကျသွားပြီနောက်ဆုံးမှာမှားရင်းတဲ့အယူအဆတွေဖယ်ရှားလို့တန်တရားတွေဖယ်ရှားပြီးတော့ဒီကနခပြပိုက်ဟာသောတပန်ဖြစ်သွားရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကတော့သူ့တူကိုဟောတဲ့တရားကိုနားထောင်ရင်သူဘယ်လိုသဘောပေါက်သွားတော့ဩအမှန်သိမှဖယ်နိုင်တာပါလားနော်ရုပ်ပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာနာမ်ပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာကိုမြတ်စွာဘုရားကအမှန်သိပြီးဖယ်တဲ့နည်းတွေကိုဟောတာပါလားလို့ဆိုပြီးတော့အသိဉာဏ်တစ်ခုရပါအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကအလုံးကိုအဆင့်မြင့်တဲ့ဝိပဿနာအသိဉာဏ်ကနေနောက်ပြီးတက်သွားတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ဟာဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်ဆင့်နဲ့နောက်ဆုံးမှာရတ္တမေရတ္တဖို့ရပြီတရားနာရင်းပဲရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီတရားကဘယ်ချိန်ဟောလိုက်တာတော့ဆိုဒီတဘောရဲလာပြီနေမဝင်ခင်လေးမှာဒီတရားပြီးသွားတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားလဲသူတို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တရားပွဲကြီးမဟုတ်ဘူးပြပိုက်တယောက်ကိုဟောနေတဲ့တရားနော်အနာနာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာရှိတယ်သူတူပြပိုက်ကိုတရားရှင်းပြပြီးမြတ်စွာဘုရားကပလင်မော်ကနေထသွားလိုက်ဘယ်သွားတော့ဆိုဝေလွန်ကြောင်းသွားရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကလည်းနောက်ကနေလိုက်သွားတယ်ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မချင်းချက်ပဲနဲ့ယဟန္တာ250စုမိသွားတယ်စုမိသွားတဲ့အလယ်မှာမြတ်စွာဘုရားကဩဝါဒပါဠိပေါင်းကိုပြပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဧကတာဝကပထမလက်ရရှင်မောဂလန်ကိုဒုတိယဧကတာဝကလို့ဆိုပြီးတော့တန်ခါပရိသတ်မှာကျင်ညာလိုက်တာဒါပထမတာဝကတဏိပါတလို့ခေါ်တယ်နော်တခြားဘုရားတွေကြတော့ဓိတဲ့တန်ခါများတယ်ပေါ့ပထမတာဝကတဏိပါတဒုတိယတာဝကတဏိပါတတတိယတာဝကတဏိပါတဆိုပြီးတော့တဏိပါတ3မျိုးရှိတယ်အစည်းဝေးပေါ့လေအစည်းဝေးဆိုတာအစည်းဝေးဖိတ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတန်ခါတွေအားလုံးစည်းဝေးမိတဲ့အချိန်မှာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကြလာရှင်သာရိပုတ္တရာဧကတာဝကပညာအရာမှာဣသေရတဲ့ဧကတာဝကပထမရှင်မောဂလန်ကတကူအရာမှာထူးချွန်တဲ့ဒုတိယဧကတာဝကလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ချက်မြတ်စွာဘုရားချပြီးခုခေတ်လိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့တင်မြောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသုတ်တံဟာဒါဒီကနခသုတ်တံထူးခြားချက်ပေါ့တရားနာသူကလည်းဒီထဲမှာအရာဆိုရင်2ဦးပဲရှိတယ်ပေါ့တဦးကပြပိုက်တဦးကရှင်သာရိပုတ္တရာတရားသူတရားမြတ်ရသွားတယ်တဲ့ကဲဒီကနေ့တရားနာတဲ့ပရိသတ်တွေကဘယ်နှယောက်များရသွားမယ်တော့မသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒီကနခသုတ်တံဆိုတာဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဟောထားတာဖြစ်တယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ရုပ်အကြောင်းကိုသိသိပုံကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟောပြီးတော့နာမ်ကိုဟောတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာကိုသိသိပုံကိုသိသိတယ်ဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတာကိုဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုဟောပြီးတော့အရဟတမေရတ္တကိုစောင့်တည်ထိအောင်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုဟောထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီကနခသုတ်တံလာကျင့်စဉ်အတိုင်းတို့တွေဆင်ញင်နှလုံးသွင်းလိုက်နာကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုအရှင်မြတ်တွေတရားသူတရားမြတ်ရတယ်လို့တို့တွေလည်းတစ်ချိန်တစ်ခါကြလို့ရှိရင်တရားသူတရားမြတ်ရမှာပဲလို့ကိုယ်စီသဘောကျပြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း